हार्दिक स्वागत. आपणास माहित आहे की कुमारस्वामी महाविद्यालयाची वर्ल्ड रेकॉर्ड सिरीज 2 चालू आहे. यामध्ये विविध विषयावरील विविध मान्यवर यांना व्याख्यानासाठी निमंत्रित करण्यात आलेलं आहे. प्रत्येक रिसोर्स पर्सन आपल्या आपल्या विषयावर वेगवेगळ्या विषयावर आपल्याला रोज ऐकायला मिळत आहे. इन टुडेज इव्हेंट Dr. Sandip Chavan sir, who is head department of English from Shahid Bhagatsingh Mahavidyalaya, Killari, Maharashtra, and he is the keynote speaker invited here for sharing his talk on the changing trends in higher education. We are all from higher education. What are the new innovations, what are the new trends in our education have appeared now. So as a academician, he will throw light on that. From my college, IQC, and all the participants, I welcome you, sir, and I request you to start your speech. Thank you. Thank you, sir. Honorable sir, I will remove the words from my head. Yes, sir. Yes, sir. Yes, you can remove. म्हणजे जर समजा काही सूचना करायची असेल तर you can raise your hand. Right. I can understand. Okay. Because otherwise I will not be able to hear anybody. Yes, sir. Yes. Okay. Yeah. Good evening, everybody. I'm very much thankful to Dr. Bedkar sir, Principal Dr. Bedkar sir, for organizing such a beautiful world record series. I was a little bit disappointed earlier when I had come to know that Bedkar sir has organized the first world record series, and immediately after completing that particular series, I came to know about that particular series, and I was a little bit disappointed at that time, just because I was not able to be the part of that particular world record series. And असं म्हणतात की बाबा एखाद्या गोष्टीला आपण मनापासून जर त्याच्यासाठी आपण प्रयत्न केले किंवा आपल्याला जर आवडली असेल ती गोष्ट तर ईश्वर पुन्हा एकदा आपल्याला ती गोष्ट प्रदान करतो. आणि बेडकर सरांच्या पुन्हा मनात आलं जणू काही ती आमचीच इच्छा होती. अँड ही हॅज ऑर्गनाइज्ड द सेकंड वर्ल्ड रेकॉर्ड सिरीज, अँड आय एम व्हेरी मच फॉर्च्युनेट टू बी द पार्ट ऑफ दिस पर्टिक्युलर वर्ल्ड रेकॉर्ड सिरीज. And I must congratulate him at the outset and his entire team for organizing such a beautiful world record series. I wish you best luck for the future as well, sir. And I will be very much obliged to be the part in future activities of yours also. Starting with my presentation, I have just thought over this particular topic, that changing trends in higher education. Right at the beginning of my higher education, from that particular time itself, I was continuously thinking over this particular problem, that what exactly is the use of the higher education. I will shift in both the languages, in Marathi and English as well, so that it will be easy for us to have more discussion on this particular topic. Right from the beginning of my career, because I was very average student when I was in school. But later on, when I started thinking over the education and what exactly is the use of education at that time, I came to know that unless and survive in this particular मध्ये जर जगायला reputed असेल तर we need to higher education. Changing trends in higher education is the attractive subject right from the beginning. Why it is attractive? It is just because it attracts the gazes of the whole world towards it. का ते अट्रॅक्ट करतं गेजेस? तर इथे फक्त हे साधी गोष्ट आहे की आपण भारतामध्ये, मी अगदी सुरुवातीलाच याच्यामध्ये सांगितलं की देर इज अ जनरल प्रिझम्पशन दॅट हायर एज्युकेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर इकॉनॉमिक ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट. हे कोणाचं म्हणणं आहे? ते आपण एकटे मानत नाहीत. देर आर सो मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, दे हॅव अज्युम्ड दॅट द base of the education is the primary education only. Second जो मुद्दा मी त्याच्यामध्ये मांडलेला आहे की on the other hand it is literacy and primary education that is argued to be important. कसं? तर त्यांनी याच्यामध्ये आपल्या गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हॅज ऑल्सो इंट्रोड्यूस एज्युकेशन फॉर ऑल. म्हणजे प्रायमरी एज्युकेशन, कंपल्सरी प्रायमरी एज्युकेशन
And most of the countries have focused on the primary education rather than the higher education. They have turned a deaf ear towards the higher education, and just because of this, there is a bulk of the unemployed people or youth is there throughout the nations, not only in India, but in most of the countries. That to even the Asian countries we can say. कारण त्याचा जर आपण सध्या रेशो आपण जर पाहिला तर याचं एक ज्वलंत उदाहरण आपल्याला पाकिस्तान सध्या आपल्याला पाहायला मिळतं. There are so many reels, there are so many news from the Pakistan, and we can understand that why the situation is there. श्रीलंकामध्ये पण तेच परिस्थिती आपल्याला पाहायला मिळते, बांगलादेशमध्ये पण तीच परिस्थिती पाहायला मिळते. I'm talking particularly about the Asian countries, and you can see this particular situation. There is a chaos. Why? It's just because of they were not able, or the governments of the most of the Asian countries were not in mind to channelize the students who have sought the higher education. आणि फक्त या गोष्टीमुळे त्यांना बरेचसे प्रॉब्लेम्स फेस करावे लागले. Next point is higher education in India is of great significance. Right from the beginning, right from the earlier time as well, ancient times, the higher education in India has become or has very significant, of great significance it has, because we are the pioneering nation who have set the example of the higher education in front of the whole world. पूर्ण जगाच्या समोर आपण एक सुंदर उदाहरण आपण दाखवलेलं आहे. कुठल्या विद्यापीठाच्या माध्यमातून तर नालंदा आणि तक्षशिला, आपण त्याचा आता रेफरन्स पुढे येईलच माझ्या चर्चेमध्ये, की नालंदा आणि तक्षशिला नावाच्या जे विद्यापीठ होती, प्रचंड मोठी विद्यापीठ, अँड विथ द हेल्प ऑफ दोज टू एक्झाम्पल्स आय कॅन प्रूव्ह दॅट की हायर एज्युकेशन मध्ये भारत हा एकमेव असा महान देश होता की ज्यांनी संपूर्ण देशाच्या समोर हे काय केलेलं आहे, संपूर्ण जगाच्या समोर हे एक हायर एज्युकेशन सुंदर असं स्वरूपाचं उदाहरण दाखवून दिलेलं आहे. मोस्ट ऑफ इट what exactly students used to do in our India. It's just that most of the students completing their HSC opt for the different courses to complete their higher education in disciplines like BA, BCom, BSc, BCA, BBA or BSW, etc. प्रत्येक विद्यार्थी immediately after finishing 12th standard, HSC, higher secondary certificate, they opt for the higher education in India. See, there is a very micro line difference between the HSC and BA. Why I am saying micro line? कारण आता तुम्ही प्रत्येक जणच माझ्यापेक्षा अनुभवाने आपण सर्वजण श्रेष्ठ आहात आणि आपल्यापैकी प्रत्येकाला माझ्यापेक्षा जास्त नॉलेज आहे असं मी गृहीत धरतोय. जस्ट बिकॉज म्हणजे मी खूप जबाबदारीने निवेदन करतोय की देर इज अ मायक्रो लाईन डिफरन्स. वाय? It's just because those students who have completed their HSC and opting for the BA, BCom, BSc, BBA or BSW, they generally don't understand why they are opting for the higher education or they are entering in the higher education. So while entering into BA or BCom or BSc or BBA, they don't understand that they are entering into the higher education and they are going to seek the higher education, and immediately after finishing higher education, they need to see the real world. I'm talking about the real world, and only because of this, I have made this particular statement. There is a micro line difference between the HSC and higher education. Okay. So, yeah, the majority of these students, okay, if the students have completed their BA, BCom, BSc or BBA or something like that, or their undergraduation. But immediately after, majority of the students, immediately after completing their undergraduate education, they opt for the higher education or the post graduation. And again, what is the real problem telling you all these things? Because हे तुम्हाला सगळ्यांना माहिती नाही का? हे तुम्हाला मला प्रत्येकाला माहिती आहे. जे हे लेक्चर ऐकत आहेत किंवा जे भविष्यात ते लेक्चर ऐकतील त्या प्रत्येकाला माहिती आहे की हे सर्व घडतंय की immediately after finishing HSC, students are opting for the BA, BCom, BSc, and immediately after completing their BA, BCom, BSc, okay, students are opting for the MA, MSc, MCom, something like that. But what is the real problem? Now, we are talking about this particular problem. That a real problem in higher education today is most of the students don't understand why they are taking higher education, why they are seeking higher education. They don't understand. They are just आपण म्हणतो ना आपण एका मेंढीच्या मागे बाकीच्या सगळ्याच मेंढ्या पळत जातात त्या पद्धतीनं वन आफ्टर अनदर
See, this is the general experience. Most of us are from this particular area. We can understand that माझी मैत्रीण म्हणाली म्हणून मी BA ला ऍडमिशन घेते, माझा मित्र म्हणाला म्हणून, माझा भाऊ म्हणाला म्हणून, माझे काका मामा. Students, most of the students seeking admission to BA, BCom or BSc, traditional courses I'm talking about, they have guided by their kith and kins, not by the experts. So this is the problem. They are not guided by the experts. तोपर्यंत हेच कळणार नाही. Okay. Most of the students don't understand why they are taking higher education, why they are seeking admission to the BA, BCom or BS. त्यांना ते लक्षातच येत नाही. They have yet not. का लक्षात येत नाही? Because the second point is they have yet not decided what to do in their lives. They have not set their goals. म्हणजे दिस इज अ व्हेरी, आता प्रत्येकाला तुम्हाला मला अनुभव आलेला आहे की दिस इज अ व्हेरी कॉमन प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल आय यूज टू गिव्ह व्हेनेवर आय टॉक अबाउट द हायर एज्युकेशन. की आपण थर्ड इयरच्या मुलांना एखादं विचारायचं किंवा आपण एक छोटासा सर्वे आपल्याच क्लासमध्ये करायचा की थर्ड इयरच्या क्लासमध्ये आपण शिकवायला जातो आणि आपण सहज तिथल्या विद्यार्थ्यांना उठून विचारायचं की तुला काय म्हणायचं परीक्षा, तुला काय म्हणायचं. अँड मोस्ट ऑफ द स्टुडंट्स कीप सायलेन्स. दॅट इव्हन गर्ल स्टुडंट्स लुक स्ट्रेट डाऊन टू देअर टोज. Why? Because they have never think of की बाबा इमिजिएटली आफ्टर ग्रॅज्युएशन मला हे बनायचं किंवा मला ग्रॅज्युएशनला मी येतोय म्हणजे मला हे विषय घेऊन मला अमुक अमुक एखादी गोष्ट करायची. बिकॉज किंवा मला काय म्हणाले? Because most of the students, I'm talking about the most of the students. I'm not talking about the cream students. लक्षात घ्या, cream. I'm not talking about those students. कारण काही विद्यार्थी निश्चितपणे त्यांनी ठरवलेलं असतं की मला ग्रॅज्युएशन आफ्टर कम्प्लिटिंग माय ग्रॅज्युएशन आय विल गो फॉर दी ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्व्हिसेस और आय विल डू दिस दॅट. काही विद्यार्थी आहेत निश्चितपणे. बट वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लेम. We are talking about the problem area, and that particular problem area is 70 to 80% students who have opted for the higher education without any aid. This is very dangerous. Remember, because why they lack proper guidance. मी अगदी तुम्हाला आता सांगितलं why they don't have or why didn't they set any goal in front of their eyes before opting for the higher education. It is just because of the lack of guidance. They have guided or they have guided by their kith and kins, their parents. आणि मी असं म्हणत नाही की पेरेंट्सनी गायडन्स केलं म्हणून त्यांनी काहीतरी चुकीचा एखादा विषय घेतला किंवा ऑप्ट केलाय, असं नाहीये, लक्षात घ्या. बट मोस्ट ऑफ दी पेरेंट्स थिंक बाय देअर इन्स्टिंक्ट, नॉट बाय प्रॅक्टिकल. Okay, practical use of the higher education. They never thought about this particular practical use of the higher education, but they think of by the instinct. माझ्या मुलाला जर इंग्रजी जमत नसेल तर मग मी त्याला ग्रॅज्युएशनला इंग्रजी ऑप्शनल नाही घेऊ देणार. लक्षात घ्या काय म्हणतोय, बरोबर का. समाजशास्त्राला खूप विद्यार्थी आहेत पास झालेले, पब्लिक ऍडमिनिस्ट्रेशनला खूप विद्यार्थी पीजी करून बसलेले आहेत. मी त्याला दोष नाही. ते थिंक ऑफ बाय देअर इन्स्टिंक्ट, नॉट बाय द यूज ऑफ दॅट पर्टिक्युलर सब्जेक्ट इन द लाईफ ऑफ दॅट पर्टिक्युलर स्टुडंट और बाय द चॉईस. त्याच्या आवडीनुसार त्याला तो विषय त्याला निवडून दिला जात नाही. अकॉर्डिंग बाय देअर इन्स्टिंक्ट, बाय द फिअर. भीती असेल समजा हायर एज्युकेशन, बरोबर आहे. जसं आपण एखाद्या लहान मुलाला आपण डॉक्टरकडे घेऊन जातो आणि डॉक्टर म्हणजे त्या मुलाला कळत नाही की डॉक्टर इज फॉर द हेल्प, नॉट फॉर द ट्रबलिंग बाय गिव्हिंग 2 इंजेक्शन्स और बाय गिव्हिंग 2 बिटर पिल्स. ठीक आहे, त्यांना हे लक्षात आलं पाहिजे की त्या बिटर पिल्स आर ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर द हेल्थ. आणि हायर एज्युकेशन मध्ये येत असताना विद्यार्थ्यांना हे कळलं पाहिजे की those experts who are sitting in the college and guiding the students as per their mental capacity to opt for this subject, that subject, or you can do this, that. They must see the guidelines from the experts. That is what the crux of this particular point. They lack the proper guidelines or don't approach sincerely for seeking guidance. Here, this is again is a very important point. Sincerely, I have intentionally quoted this particular word. Because sincerity, we must understand that म्हणजे मी खूप वेळा विद्यार्थ्यांना उदाहरण सांगत असतो की तुम्ही एखाद्या मंदिरात गेलात का, ते से येस वी हॅव व्हिजिटेड सो मेनी टेम्पल्स. आणि त्यातल्या त्यात तर परीक्षेच्या आधी खूप वेळा जातो आम्ही मंदिरात, बरोबर. म्हणलं कशासाठी, बरं ठीक आहे तुम्ही जाता मंदिरात, तर अरे ते पाहिलं का, म्हणलं गाभारा पाहिलाय का त्याचा, तर म्हणजे हो आम्ही जातो गाभाऱ्यात जाऊन दर्शन घेतो. कसे जाताय म्हणजे, ते म्हणजे आम्ही झुकून जातो. पर्टिक्युलरली वेअर आय एम म्हणजे
शिकवतो. त्या किल्लारीमध्ये निळकंठेश्वराचं खूप मोठं मंदिर आहे, जुनं मंदिर आहे, की भूकंपामध्ये सुद्धा ते पडलं नाही. आणि त्या मंदिराचा अगदी छोटासा दरवाजा, माझ्या मते अगदी 2 बाय 3चा दरवाजा तो असेल, आणि त्यातनं आपल्याला झुकून जावं लागतं. का असतो तुम्हाला माहितीये का म्हणलं, वाय व्हॉट इज द सिग्निफिकन्स ऑफ दॅट पर्टिक्युलर स्मॉल डोअर? म्हणलं ईश्वराचं मंदिर आहे ते, एवढं मोठं मंदिर आहे, कसा दरवाजा असला पाहिजे भव्य दिव्य? आपण घराला कसा लावतो सागवानी दरवाजा, तसा का लावत नाहीत म्हणलं मोठा असा 6 फूट उंचीचा, नाही का 4 फूट रुंदीचा? मुलं स्तब्ध झाली. मी त्यांना सांगितलं की वी विजिट गॉड, काय सिग्निफिकन्स आहे त्याचं? की आपण झुकून जाणं. इट मीन्स आपण त्याच्यासमोर नम्र होऊन जाणं, सिन्सिअर. That particular point is very important. I'm not saying that the students must come to the experts very sincerely, like they are visiting the God, something like that. But when they are approaching, at that time, they must be thirsty for the guidance. They must understand that the person who is guiding me is guiding for my life, not for his benefit. म्हणजे आम्ही हा अनुभव बऱ्याच वेळेला घेतो, की आम्ही एखादी रॅली काढतो किंवा एखादं प्रबोधन पर एखादं काहीतरी आम्ही असं पथनाट्य वगैरे ठेवतो, आणि मग आणखीन सुद्धा म्हणजे भूकंपग्रस्त भागातल्या लोकांना आणखीन पण वाटतं असं की गव्हर्नमेंट आम्हाला काहीतरी देणार आहे. मग ते लोक जमा होतात आणि मग कोणीतरी त्यातल्या हळूच येऊन विचारतं, तर काय मग काय वाटप वगैरे आहे, गव्हर्नमेंटची काही स्कीम आहे की तुम्ही असं चाला? We get shocked because after 1993, today's 2023. Okay. आणि मग अशा सुद्धा वेळेला जर लोकांची ही मानसिकता असेल, तर हाऊ स्टुडंट्स विल एंटर इन टू द हायर एज्युकेशन विथ अ फ्रेश माइंड अँड व्हेरी सिन्सिअरली फॉर सीकिंग गाईडन्स फ्रॉम द एक्सपर्ट्स. Okay, what to do, how to do, okay, something like that. Yeah. And such type of number of such bulk young generation. आणि मग काय झालं की bulk after bulk, every year we producing the bulk of students completing their graduation, post graduation, and प्रत्येक वर्षी तो ढीग जो आहे, बल्क जो आहे तो वाढत जातो. And I sincerely feel that this particular problem, this particular bulk of students will be, or unemployed graduate and postgraduate students will become the serious threat to the India's independence, sovereignty, brotherhood, and everything. Why? It's just because if my belly is empty, no philosophy will work on my mind. No. म्हणजे आपण मराठीत फार सुंदर म्हणणार की रिकाम्या पोटी शहाणपण सुचत नाही. Same is the case with this unemployed bulk of students, and government must sincerely must think of channelizing this particular unemployed youth as early as possible, or it may create threat to India. Remember this. Okay. We are fighting with the we can fight. मी असं आपलं मराठीत फार सुंदर म्हण आहे की आपण बाहेरच्या म्हणजे समाजातल्या शत्रूंशी आपण किंवा हितशत्रूंशी, आपण चांगला शब्द आहे तो, की हितशत्रूंशी आपण चांगल्या पद्धतीने आपण फाईट करू शकतो. मात्र फॅमिलीत जर एखादा हितशत्रू निर्माण झाला, घरातच, कुटुंबातच, तर त्याच्याशी आपल्याला 2 हात करणं फार अवघड जातं. सेम इज द केस विथ दिस पर्टिक्युलर बल्क ऑफ अनएम्प्लॉइड यंग जनरेशन becoming threat to India, because India can fight with the external enemies, but it will be very difficult, or it will become very difficult to channelize this bulk of unemployed graduate and postgraduate students. आणि म्हणून मी हा शेवटचा यातला हा मुद्दा मांडलाय की the number of such bulk young generation completing their higher education is increasing immensely. खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये ही संख्या वाढते, and this may create a great trouble. So we will have a quick recap. How was the higher education in ancient India? The very first point I mentioned is something like this: India is the most ancient country having great legacy of social, cultural, and academic variety. प्रचंड मोठा भारत म्हणजे आपल्या सर्वांनाच माहिती आहे की अगदी अफगाणिस्तानाचं पासून अगदी बांगलादेश, जपानचा आणि चायनाचा बराचसा मोठा भाग हा भारतीय संस्कृतीचा एक भाग होता. अखंड भारत आपल्याला. यू जस्ट इमॅजिन किती ब्युटी असेल, किती सौंदर्य असेल त्या भारतामध्ये, त्या अखंड भारतामध्ये काय सौंदर्य असेल. म्हणजे अफगाणिस्तानाकडचा तो भाग असेल, किंवा चायनाकडचा इकडचा भाग असेल, किंवा जपानकडचा असेल, किंवा इकडे अगदी श्रीलंकेपर्यंतचा भाग असेल, किती सौंदर्य असेल त्याच्यामध्ये. आय एम टॉकिंग अबाउट दॅट पर्टिक्युलर सौंदर्य मीन्स सोशल, कल्चर अँड अकॅडमिक व्हरायटी आय टॉकिंग अबाउट. आणि एवढा मोठा विशाल भारत की ज्या भारताने
जगाच्या समोर म्हणजे खूप सुंदर उदाहरणं ठेवली. अगदी त्या भारतामध्ये ही परिस्थिती आजची आपण पाहतो. We can see the Nalanda and Takshashila University. And coming straight to that particular point because of the lack of the time, because I need to cover many points. Here, we have great culture of Nalanda and Takshashila universities in Bihar and during 5th and 8th century. There is a type of that particular point that we have great culture of Nalanda and Takshashila University. Particularly, we can talk about the Takshashila and Nalanda. That the duration of those universities is 5th to 8th century AD. It is grossly मी year mention केले की 427 to 1200 या कालखंडामध्ये या दशकातलं हे संपूर्ण कालखंड याचा होता. आणि काय होतं या विद्यापीठांमध्ये प्रचंड ज्ञान भांडार त्या विद्यापीठांमध्ये होतं. म्हणजे भारताने नालंदा आणि तक्षशिला म्हणजे आपल्या विद्यापीठाचं गेट सुद्धा त्याच्यावरनं म्हणजे ऑनरेबल फाउंडर व्हाईस चान्सलर ऑफ आवर्स वाघमारे सर, डॉक्टर वाघमारे सर, जयम वाघमारे सर यांनी आपल्या विद्यापीठाच्या गेटामध्ये सुद्धा ते नालंदा गेट आणि ते करून ठेवलेले. म्हणजे आपल्याला म्हणजे आपण चढ चढून गेलेले आपल्याला ते पाहायला मिळतं. बरोबर आहे. सामान्य त्यांच्या मूर्तीच्या पुढे अगदी तो बेस आहे त्याचा. म्हणजे त्यांना माहिती होतं की सार्क युनिव्हर्सिटीज नावाची एक नवीन कल्पना सुद्धा होती, पण अनफॉर्च्युनेटली ते गव्हर्नमेंट गेलं आणि त्यासोबतच सार्क युनिव्हर्सिटीज नावाचा एक प्रकार होता तर तोही गेला. व्हेन आय हॅव टॉक्ड अबाउट विथ हिम ॲट द टाइम, म्हणजे ते त्यातले मेंबर होते, इम्प्लिमेंटेशन कमिटीचे मेंबर होते आणि तो प्रस्ताव तिथे थांबला. लक्षात त्या ह्याच्यावरती बेस ते होत. कोण होतं मग तिथे प्राध्यापक कोण होती तर त्यांनी याच्यामध्ये आपलं पाहायला मिळेल की ग्रेट प्रोफेसर्स लाईक पाणिनी, चाणक्य, कुमारलता एटसेट्रा वेर देअर हू हॅड imparted the unwritten knowledge to their students. कुठल्या विषयातलं तर प्रत्येक विषयातलं almost every subject used to be covered by the Nalanda and Takshashila universities. म्हणजे आपण प्रत्येक गोष्ट ज्या गोष्टीचा आपण विचार करतो ऑलमोस्ट ऑल म्हणजे अगदी मेडिकल सायन्सेस पासून ते ट्रॅडिशनल इक्वेशन जे होतं आर्ट, कल्चर, एव्हरीथिंग नाही का, मॅथ्स जे आपल्याला तर माहिती आहे. म्हणजे इकॉनॉमिक्स चाणक्यांचं नाव घेतलं गेलं आपल्याला माहिती आहे त्यांचं लगेच आपल्याला इकॉनॉमिक्स त्यांच्या समोर येतं. आणि हे सगळं विषय हे पाणिनी असतील, चाणक्य असतील किंवा कुमारलता असतील बरेचसे प्रोफेसर्स आहेत. ते यूज टू टीच टू देअर स्टुडंट्स. They were the pioneer of the higher education and they have set the very pious examples in front of all of us in how teacher must be. त्याचं उदाहरण ह्या प्रोफेसर्सने आपल्यासमोर सेट केलं. आपल्या दिसून येतात. Legacy of the entrance examination has started there in those universities only. Here, the word entrance test बऱ्याच वेळेला मी गमतीमध्ये सांगत असतो म्हणजे आणि आपल्या सर्वांची कथा पण माहिती आहे. बट वर्ड एंट्रन्स इट सेल्फ, द लिटरल मिनिंग ऑफ द एंट्रन्स इज गेट आपण त्याला म्हणतो. आणि the legacy of this particular entrance test or entrance examination has started in Nalanda and Takshashila universities. जे आपण आता पाहतोय की नीट एक्झाम आहे, एंट्रन्स आहे, अमुक आहे, तमुक आहे, हे सगळं आपण ऐकतो. याचं जे फाउंडर आहे किंवा याची सुरुवात जी आहे ती नालंदा आणि तक्षशिलामध्ये झाली होती. इन्फॉर्मल कम्युनिकेशन मध्ये ही गोष्ट आम्हाला यांनी सांगितली, वाघमारे सरांनी सांगितली आणि हे आपण बऱ्याचशा ठिकाणी ते ऐकलं पण आहे. आणि काय होतं याच्यामध्ये एंट्रन्स वरती गेट कीपर used to ask certain questions to the students and unless and until they used to give fulfilling answers to those questions or satisfying answers to those questions, gatekeepers never used to let the students in the universities. असं मानलं जातं. मी तो शोधण्याचा प्रयत्न केला. मला एक व्हॅलिड त्याचं काही असं फारसं काही कुठे मिळालं नाही की त्याचा रेफरन्स मी इथे कोट करू शकेल असं मला मिळालं नाही. पण हे आपण ऐकत आलो की काय त्याचा एक सिग्निफिकंट ऑर सिम्बॉलिक मिनिंग ऑफ दिस पर्टिक्युलर स्टोरी इज समथिंग लाईक दिस. की त्यातले गेटकीपर सुद्धा एवढे हुशार होते, तज्ञ होते की ते विद्यार्थ्यांना गाईडलाईन करत होते. लक्षात घ्या किती म्हणतात की काय म्हणतो याच्यात की ते यूज टू रीड बुक्स ऑन सो मेनी टॉपिक्स. ते यूज टू हॅव कम्युनिकेशन. म्हणजे बऱ्याचशा महाविद्यालयामध्ये पाहतो आणि बऱ्याचशा ठिकाणी सुद्धा पाहतो मी की बऱ्याचशा लोकांना गप्पा मारायचं असतं. तर तुम्ही काय शिकवतो? इंग्रजी शिकवतो. ते शेक्सपियर म्हणायचं एक फार एक चांगला लेखक आणि कवी आहे म्हणे पहा तुमच्या ह्याच्यामध्ये आणि क्रिटिक पण आहे म्हणे. काय लिहित होता नेमका? की पीपल यूज टू कम्युनिकेट इन दिस पर्टिक्युलर वे अँड दे कॅन अंडरस्टँड शेक्सपियर. मग आपल्याला म्हणजे
गंमत वाटते कधी कधी, एखादा रिक्षावाला सहज गप्पा मारता मारता म्हणतो, अहो ते शेक्सपियरचं एक नाटक फार भारी बरं का, ते काय होते लिहिलेलं हॅमलेट वगैरे. मग आपण शॉक होतो. पीपल यूज टू कम्युनिकेट विथ एक्सपर्ट्स किंवा त्या विषयातले माहिती असलेले, आपण प्रत्येक वेळेला एक्सपर्ट म्हणू शकत नाही, किमान ते चर्चा करतात आणि ते कॅन अंडरस्टँड द कन्सेप्ट ऍटलिस्ट. आणि म्हणून मी तर ते सांगितलं की ते गेटकीपर सुद्धा जे होते की तेवढे सिम्बॉलिकली ते हुशार होते. दे यूज टू कम्युनिकेट and they can understand. They used to read certain books, manuscripts from the Nalanda and Takshashila. Both Nalanda and Takshashila universities had great literature on almost all the subjects and disciplines in their libraries. कुठलेही विषय असतात, मेडिकल सायन्सेस असतात, आपल्याला त्याचा अनुभव आहे, प्रत्येकाला अनुभव आहे. आपण पाहतो, ऐकतो, वाचतो की नालंदा आणि तक्षशिला युनिव्हर्सिटीज मध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये म्हणजे लायब्ररीज होते. And when those libraries or those universities were attacked in the year 1200 something like around like that, तेव्हा जेव्हा त्याच्यावरती आक्रमण झाली, मला त्या राजांची नावं पण आहेत माझ्याकडे, मी जे मॅन्युस्क्रिप्ट तयार केलं त्याच्यामध्ये, की त्या लोकांनी त्याच्यावरती आक्रमण, जेव्हा त्याच्यावरती आक्रमण झाली, इट इज सेड that the precious manuscripts were burned to ashes with their rare knowledge. They have attacked Nalanda and Takshashila universities. They have set the fire, or they have set the libraries of both universities on fire, and it is said, I had again was not able to find the valid source to this particular statement which I am going to make, की असं मानलं जातं असं की जवळपास 7 दिवस 24 hours, more than 7 days, 24 hours 24 तासां continuously libraries were continuously burning and the precious manuscripts were burned to ashes with the rare knowledge which was preserved in those manuscripts. आणि म्हणून तरी सांगितलं की मग काही ज्या manuscripts होत्या, the students from the different countries used to come or seek admission in Nalanda and Takshashila universities. They used to study there. आणि आता म्हणजे खंडर आहे, आपण जर त्याच्यावरती युट्यूब वरती आणि याच्यावरती पाहिलं तर तिथे फक्त अवशेष शिल्लक आहे. आणि मग few of the manuscripts were saved by the students from the different countries, and they have taken those manuscripts with them to their respective countries like France, China, Korea, Turkey, Russia, Japan. आणि आपल्याला याचं उदाहरण पुन्हा पुन्हा पाहायला मिळतं. लक्षात घ्या, मी जेव्हा हे यावरती I have contemplated over this particular statement of mine. At that time we can find the valid sources, we can find the valid proofs from China, की चायनामध्ये जे वेगवेगळ्या पद्धतीनं ते औषध उपचार केले जातात आणि बाकीच्या गोष्टी आहेत, तर तिथे आपल्याला पाहायला त्या गोष्टी मिळतात की डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द मॅन्युस्क्रिप्ट और मेजॉरिटी ऑफ द मॅन्युस्क्रिप्ट्स माइट हॅव टेकन टू चायना, कारण चायनातला बराचसा भाग आपला अखंड भारताचा एक भाग होता, बरोबर. आणि म्हणून पुन्हा मी त्याच्यामध्ये स्टेटमेंट त्याच्यामध्ये इंटेन्शनली आय हॅव मेन्शन्ड दिस पर्टिक्युलर पॉइंट that Oxford and Cambridge universities came into existence nearly in the year 1208. That is hundreds of years after the demise of the Nalanda and Takshashila universities. Demise. आपलं विद्यापीठ नालंदा आणि तक्षशिला युनिव्हर्सिटीचा जेव्हा आपला डिमाइज झाला, पूर्णपणे सर्वनाश झाला, त्याच्यानंतर कितीतरी वर्षानंतर ऑक्सफोर्ड अँड Cambridge universities have came into existence. So, what is the condition of the higher education today in India today? Higher education in India, concept of the higher education has changed very significantly. We all can understand that the concept of the higher education has changed significantly. Earlier days, higher education was not sought for the earning bread and butter. It was म्हणजे pious, काय म्हणूया आपण, एक पवित्र काम म्हणून त्याच्याकडे पाहिलं जात होतं टीचर्स कडनं सुद्धा. आणि students were hungry to understand the different cultures in the world. They were hungry for the knowledge. They were hungry for the काय म्हणूया आपण त्याला, की एकत्र करायचं त्यांना नॉलेज अनेक वेगवेगळ्या विषयांवरती ते पांडित्य आपण त्याला म्हणतो, पांडित्य मिळवणं. त्या विषयासाठी ते काय होते, they were hungry to seek the higher education in those days. But the concept of the higher education today had changed very significantly. खूप मोठ्या प्रमाणात बदलली. आपल्याकडे हायर एज्युकेशन कडे पाहण्याचा दृष्टिकोन हा जॉब ओरिएंटेड झालेला. पण ते चूक आहे का बरोबर आहे? पुन्हा तो विषय आपला कसा आहे, तो वेगळ्या चर्चेचा विषय. डेफिनेटली स्टुडंट्स आफ्टर कम्प्लिटिंग देअर हायर एज्युकेशन और आफ्टर कम्प्लिटिंग देअर एज्युकेशन दे मस्ट सीक जॉब. Without job,
it will be impossible for them to survive here. So the second point is higher education universities are divided into traditional and professional universities. Concept of higher education has changed. Along with that, the universities giving traditional and professional education have changed into or named as traditional universities and professional universities. Okay, traditional universities give or offer courses like BA, BCom, BSc, BCA, BBA, BSW, ME, MSc, MSW, LLM, etc. And the professional universities offer engineering, medical sciences, different computer operated courses, BDS, BMS, BHMS, BPAC, MCA, BA, or BA animation, fashion based designing, or something like that. Okay. Fashion based designing and BA animation is attached to the traditional industries again in recent days, 4-5 years. So there is a difference in traditional and professional universities. Here, now immediately after आता हे म्हणजे काळात जो प्रकार होता की विद्यापीठांना आणि कॉलेजेसना स्टार दिले जायचे बिफोर नॅक. म्हणजे बऱ्याचशा लोकांना आपल्यापैकी माहिती असेल म्हणजे बेटकर सरांनाही माहिती असेल की चांगल्या पद्धतीने हे स्टार्स त्यांना दिले जायचे. म्हणजे 3 स्टार कॉलेज, 4 स्टार कॉलेज. म्हणजे मी जेव्हा 11वीला ऍडमिशन घेतलं होतं शाहू कॉलेजला इन द इयर 2001 सॉरी, ऍट दॅट टाइम तिथे ते स्टार लावलेले होते बाहेर, परस्यूट ऑफ एक्सलन्स लिहिलेलं ना तिथेच. म्हणजे त्यांचं जे मिशन, ते गोल मिशन आहे त्यांचं त्याच्यामध्ये तिथंच त्यांनी लिहिलेलं होतं, तिथे स्टार वगैरे दिलेले होते. मला वाटतं ते नेमकं काय स्टार. Now I have understood that before NAC, before introduction of the NAC, independent agencies, autonomous agencies, there was a star system, and on the basis of the traditional and professional universities and colleges, higher education institutions, star system came into existence. आणि मग 5 स्टार कॉलेज, 3 स्टार कॉलेज अशा पद्धतीने त्याचं वर्गीकरण केलं गेलं. लक्षात घ्या. मच लॅटर म्हणजे नियरली इन द इयर 2002 or 2003, independent autonomous agencies like NAC and NBA are appointed by the government of India for evaluating the or giving the grade system. कशावरती आधारित एज्युकेशनल आणि सह काय म्हणू आपण त्याला को-करिक्युलर ऍक्टिव्हिटीज ऑन द बेसिस ऑफ द एज्युकेशनल को-करिक्युलर ऍक्टिव्हिटीज त्याच्यावरती आधारित ग्रेड देण्यासाठी मग पुन्हा नॅक आणि एनबीए सारख्या ह्या स्वतंत्र संस्था, स्वायत्त संस्थांची स्थापना गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाकडनं केली गेली. हायर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन्स प्रिपेअर असं काय हे खूप म्हणजे तुम्ही आम्ही आपल्या प्रत्येकाला ही गोष्ट माहिती. जो मुद्दा बोलतोय, माझं जे टायटल आहे त्याच्याशी याची हे विसंगत नाहीये हे लक्षात की हायर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन्स प्रिपेअर द फॉल्स बॅक रेकॉर्ड फॉर ग्रेड्स. हे बरेचसे कॉलेजेस मध्ये चालतं, केलं जातं फॉर सिकिंग ग्रेड ओनली फ्रॉम नॅक अँड एनबीए. बॅक रेकॉर्ड, फॉल्स बॅक रेकॉर्ड तयार केलं जातं. मग बरेचसे प्रोफेशनल कोर्सेस त्याच्यामध्ये दाखवले जातात, सर्टिफिकेट कोर्सेस दाखवले जातात आणि मग त्यांची बॅक रेकॉर्ड मध्ये सही वगैरे घेतली जाते. अल्युमिनी असोसिएशनच्या बैठका त्याच्यामध्ये दाखवल्या जातात, बरोबर. गेस्ट लेक्चर्स त्याच्यामध्ये दाखवले जातात. 1-2 कॉन्फरन्सेस, वर्कशॉप, सेमिनार्स त्याच्यामध्ये दाखवले जातात. अँड ऑन द बेसिस ऑफ दॅट फॉल्स रेकॉर्ड दे ट्राय टू सीक गुड ग्रेड्स ऑन द नॅक. म्हणजे जो उद्देश होता नॅक स्थापन करायचा तो पूर्ण होतोय का नाही होत. देर आर सर्टन कॉलेजेस हू गिव्ह द फिक्स अमाउंट टू इलिगल एजन्सीज. Illegal is why I am saying illegal. It is just because की नॅक आमच्या कॉलेजचं करून घ्यायचंय आणि मग त्याला आम्हाला ग्रेड चांगले मिळवायचे म्हणून तुम्ही आमच्याकडे या. आणि देर आर सर्टन एजन्सीज, म्हणजे मी आता पुढचा मुद्दा तो क्लिअरच करली गोष्ट की त्यांचे वाक्य हे माझे नाही आहेत, नाही का. की त्यांनी हे सांगितलं की बाबा अशा बऱ्याचशा एजन्सीज कडे ते कॉलेजात जातात, त्यांना पैसे देतात आणि त्यांना सांगतात की ते मग एजन्सी सांगतात की आम्ही जेवढं सांगतो तेवढं तुम्ही करा आणि विल म्हणजे वी गॅरंटी A grade, we guarantee B++ grade, something like that. So Chairman Dr. Bhushan Patwardhan has resigned from his post recently on Monday 6th March 2023. Who was chairperson? NAC chairperson. NAC चे chairperson होते की ज्यांनी आता याच महिन्यामध्ये 6 तारखेला त्यांनी रिझाईन केलं आपल्या पोस्टवर. आणि त्यांची आपल्याला इंटरव्ह्यू आपल्याला माझ्यामध्ये एबीपी माझ्यावरती पाहायला मिळेल आपल्याला इंटरव्ह्यू की त्यांचा इंटरव्ह्यू ह्यांचा टाका की डॉक्टर भूषण पटवर्धन. काय रिझन्स त्यांनी त्याच्यात मेन्शन केले की त्याच्यामध्ये माझ्याकडे आहेत इंडियन एक्सप्रेस मध्ये आलेल्या गोष्टी आहेत वगैरे की त्यांनी सांगितलं. मी ज्या गोष्टी सांगितल्या ते त्यांच्या गोष्टी आहेत, मी नाही सांगितलं.
आम्ही तर पाहतोय बऱ्याचशा याच्यामध्ये, पण ही इज द पर्सन, म्हणजे ऑन दॅट पर्टिक्युलर पोस्ट ही वॉज अ चेअरमन ऑफ नॅक, आणि त्यांनी ह्या सगळ्या गोष्टी पाहिल्या आणि म्हणाले की आय डोंट बी द पार्ट ऑफ सच टाइप ऑफ इलिगल प्रॅक्टिसेस. आणि मग ह्याच्यावरती आधारित तुम्ही हायर एज्युकेशनची दिशा भविष्यातली ठरू शकत नाही, बिकॉज आय एम मेकिंग हिस्ट्री. तुम्ही एखाद्या पदावरती बसताय म्हणजे तुम्ही त्या पदाची एक इतिहास तयार करताय, लक्षात, एक हिस्ट्री तयार करताय, आणि फ्युचर जनरेशन्स विल लुक बॅक इन टू दॅट पर्टिक्युलर हिस्ट्री अँड सी गाईडलाईन्स फॉर द फ्युचर. आणि म्हणून ह्या पटवर्धन सरांनी सोडून दिलं पद. तो वेअर इज हायर एज्युकेशन हेडिंग टुवर्ड्स, काय कुठे जात आहे हायर एज्युकेशन. सो let me share my experience. I have completed my higher education. I had completed my higher education from Shahu College, and immediately after completing my undergraduation from Shahu College, I have completed my post graduation from Dayanand College of Arts, and from there I completed my MA English. At that time, I have readily joined before my result. Principal Dr. Vivek Mirskar has appointed me in that particular college on siege proper basis. And एक महिन्यानंतर माझा रिझल्ट आला पुन्हा. त्यांनी सांगितलं की तोपर्यंत तू फक्त तयारी कर वगैरे वगैरे या काही गोष्टी असतील. इन दॅट पर्टिक्युलर कॉलेज स्टुडंट्स, म्हणजे ज्या वेळेला म्हणजे ही घटना आहे 2006ची, आणि 2006 मधली ही परिस्थिती होती, लक्षात घ्या, ही परिस्थिती होती की तिथे पीजीला ऍडमिशन घेण्यासाठी सिलेक्शन लिस्ट लावली जायची. म्हणजे आमच्याही वेळेस तीच परिस्थिती होती 2004 ते 6 मध्ये, आणि 6 मध्ये सुद्धा तीच परिस्थिती होती की विद्यार्थी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात तिथे यायचे आणि ते ठरवून यायचे. लक्षात घ्या की व्हॅन आय एम टॉकिंग अबाउट द पोस्ट ग्रॅज्युएशन, वाय जस्ट बिकॉज अंडर ग्रॅज्युएशनला 3 विषय असतात, मराठी, हिंदी, इंग्रजी समजा घ्या किंवा कुठलाही उदाहरण मानतोय, लँग्वेज मधला एक पूर्वीची आपली गटरचना होती, सोशल सायन्स मध्ये 2-3 वगैरे. आता मग आपण लँग्वेज मधले 3ही घेऊ शकतो आता नवीन विषय रचनेमध्ये स्वामीरामांचे आठवडे विद्यापीठाचे. मग आता विषय असा होता की दे हॅव set their mindset, and after setting their mindset they used to opt for particular subject for post graduation ला मग मी हा एक विषय घेईन, तो घेईन वगैरे वगैरे. आणि त्यासोबतच मला असा अनुभव तिथे आला की दयानंद कॉलेज मधला अनुभव असा आला की विद्यार्थ्यांमध्ये एक त्यांना गाईडलाईन आहे प्रॉपर. त्या विद्यार्थ्यांमध्ये एक काहीतरी मला करायचंय इन फ्युचर, किंवा मला भविष्यामध्ये अमुक करायचं तमुक करायचं. मोस्ट ऑफ द स्टुडंट्स whom I had taught in Dayanand College Arts, they are on good jobs today. म्हणजे बरेचशी मुलं मला लातूरमध्ये भेटतात आणि ते सांगतात की आम्ही हे करतोय ते करतोय. बरेचशी मुलं पोलीस आहेत, काही मुलं PSI झालेली आहेत, काही मुलं वेगवेगळ्या याच्यामध्ये कंपन्यात लागलेले आहेत. आणि I become happy when I see those students because they have sought their higher education with a particular aim. But at the vice versa, when I think of my own college, when I think of the experiences I have received from my own students at that time, right from the admission process, and this is not the condition of my college only, but this is the condition of the most of the colleges in villages. तर माझे मित्र परिवार मला सांगत असतो की हायर एज्युकेशनची काय परिस्थिती आहे आमच्याकडे, अरे तुझ्याकडे काय परिस्थिती, आमच्याकडेची. Right at the time of the admission only, students say that sir, मी डायरेक्ट परीक्षेला आलं तर चालेल का? मग मला सकाळी कामावर जावं लागतं, मग मी सर 2 तास बुडवले तर चालतील का? सर मग ते इंटरनल द्यावंच लागतं का? सर इंटरनल नाही दिलं तर चालणार नाही का? तर मग ते ह्याची SSC ची काहीतरी परीक्षा म्हणायला लागलो सर, ते SSC नेमकं काय भानगड आहे? SSC ला यावंच लागतं का? तर मी पुण्यात आहे. मी म्हणलं why you have sought admission? Why you have come to this particular college? Because distance education institutions are also available there. That particular facility is also given by the university. Then why you are opted for the regular course? का तुम्ही regular courses ला? So this is what is the problem is. Then how we can expect good results from such students who are not at all willing to be regular in the higher education classes. So this is the very great trouble to the higher education. The such type of bulk students, काय होणार आहे मग, हे असेच बल्क स्टुडंट पुढे जाणार आहेत आणि मग हे काय होतील, अनएम्प्लॉइड राहतील. आणि such type of students may create great threat to, मी पुन्हा ते सांगतोय, काय होणार आहे की भारताच्या स्वातंत्र्य असेल, स्वराज्य असेल, त्याला काय होईल, हा थ्रेट त्या ठिकाणी निर्माण.
वी नीड टू चेंज नाव. आपल्याला बदलाची गरज आहे. लक्षात घ्या की हायर एज्युकेशन रिक्वायर्स चेंज. If at all higher education needs to survive, I am not intentionally talking about the NEP. Remember this thing. मी पूर्ण माझ्या प्रेझेंटेशन मध्ये कुठेच NEPचा आणखी उल्लेख आणलेला नाही. त्याचं कारण वेगळं आहे. मी पुन्हा ते तुम्हाला पुढे सांगेन. पण नीड टू चेंज. मग NEP पण इंट्रोड्यूस झाल्या, सगळ्या गोष्टी झाल्या. तर NEPच्या इंट्रोडक्शन मध्ये ठीक आहे, आपण 2 मिनिटं त्याच्यावरती बोलतो. NEPच्या इंट्रोडक्शन मध्ये त्यांनी पुन्हा आपल्याला सांगितलंय अँड आवर युनिव्हर्सिटी इज ऑल्सो सेटिंग or they have started the procedure for setting the new syllabus for 4-year अंडरग्रॅज्युएट डिग्री. आणि मग त्याच्यामध्ये ते सर्टिफिकेट वगैरे ते सांगितले. डिप्लोमा असेल, सर्टिफिकेट आहे, डिप्लोमा आहे, डिग्री आहे, नाही का, रिसर्च डिग्री आहे 4 वर्षानंतरची वगैरे वगैरे. हे आपण ते टप्पे केलेत 1, 2, 3 आणि 4 वर्षानुसार. मग काय गरज आहे आपल्याला याच्यामध्ये? सगळ्यात महत्वाचं की आपल्याला जर समजा हायर एज्युकेशन पासून काहीतरी मिळवायचं तर त्याला काय गरज आहे? तर नीड टू चेंज. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टुडंट्स मस्ट चेंज. काय चेंज करायचं? स्टुडंट्स मस्ट चेंज their attitude, they must change their mindset to look at the higher education. मी हायर एज्युकेशन का घेतोय? स्टुडंट्स मस्ट अंडरस्टँड. त्यांना ते लक्षात आलं पाहिजे सुरुवातीला की बाबा मला चेंज, मला काय करायचंय की मग हायर एज्युकेशन, व्हाय आय एम सिकिंग हायर एज्युकेशन, व्हाय आय एम ऑप्टिंग फॉर अ पर्टिक्युलर एज्युकेशन ऑर हायर एज्युकेशन ऑर BA और BCom और BSc. की त्यांनी ते अंडरस्टँड केलं पाहिजे, समजलं पाहिजे त्यांना, की त्यांनी ते बदल केलं पाहिजे स्वतः. मला हे हायर एज्युकेशन घ्यायचंय तर विथ देअर फुल ऑफ देअर माइंडसेट दे मस्ट ऑफ फॉर द हायर एज्युकेशन. फुल ऑफ माइंडसेट मी काय म्हणायला लागलो की त्यांनी पूर्ण मेंटली प्रिपेअर राहायला पाहिजे. यस, मला ह्याच्यामध्ये हा विषय घेऊन अमुक अमुक गोष्ट करायची आणि फ्युचरसाठी मला तयार राहायचं, भविष्यासाठी. लक्षात घ्या. देअर आर सर्टन स्टुडंट्स. म्हणजे मला एक फार गंमत वाटली की महाराष्ट्र महाविद्यालय म्हणून आमच्याकडे एक ज्युनियर कॉलेज आहे. तिथला एक खूप हुशार मुलगा होता. आय हॅव जस्ट फॉरगॉटन हिज नेम, पाटील or something like that. आणि he was topper in that particular college. जवळपास 80-85% मार्क्स त्याला होते. He came to the college आणि मग त्याच्या as I was there in the admission committee, I just guided him की बाबा तू हुशार आहेस, you can opt for these subjects. He was good in English also. म्हणजे त्याच्या बोलण्यात त्याला लक्षात येत होतं. त्याला ते पण सांगितले बाबा तू हे विषय घेऊ शकतोस बिकॉज यू आर व्हेरी गुड ॲट ऑल सब्जेक्ट्स अँड चॉईस इज युअर्स. पण मला वाटतं तू हे गोष्टी केल्यास तर भविष्यासाठी चांगलं. टू माय सरप्राईज ही टोल्ड मी दॅट सर मी ठरवलंय की मला कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्स करायचे आहेत आणि मी राज्यशास्त्र घेतोय. त्यासोबतच मला काय करायचं, जॉग्राफी घ्यायचं आहे आणि मला सर आणखीन एक दुसरा विषय, भाषेतला एक विषय तुम्ही तुमच्या मनावरती द्या, तुम्ही ठरवा. मग कारण मला ते ह्याच्यासाठी पण कामी आला पाहिजे, कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामसाठी. अँड ही हॅज ऑप्टेड फॉर दोज सब्जेक्ट्स अँड ही हॅज कम्प्लिटेड हिज एज्युकेशन अँड ही इज ऑन गुड पोस्ट. तो सांगायचं तात्पर्य असं आहे की देर आर सर्टन स्टुडंट्स who surprise you by their way of thinking while opting for the higher education. But the bulk of the students, मी पुन्हा ते सांगतोय, मगाशी ते बोललो होतो तेच मी पुन्हा सांगतोय की we, or at least I am talking here about those 70 to 80% bulk students who have not set goals in front of their eyes before opting for the higher education. हायर एज्युकेशनला ऑप्ट करण्याच्या पूर्वी त्यांनी काहीच ठरवलेलं नाही, अशा विद्यार्थ्यांबद्दल आपण बोलतो. आणि म्हणून ह्या विद्यार्थ्यांनी जे 70-80% स्टुडंट्स आहेत, those who have not decided anything what to do immediately after completing higher education, they must change their mindset. They must think very seriously why I am opting for the higher education. Then and then only they can create something different after completing their graduation or post graduation. Again, the second most important aspect who need to change, or that particular aspect must change, that is parents. Parents must change. Why? Again, पुन्हा तोच विषय आला की parents must change. When parents are letting their child to opt for the higher education, at that time he must seek the guidance from the experts. की सर अमुक अमुक माझा विद्यार्थी असा असा की मी त्याला कुठल्या ह्याच्यामध्ये घालतो किंवा बिफोर कम्प्लिटिंग. आता बरेचसे पॅरेंट्स आहेत, आता ही कॉन्शियसनेस वाढायला लागली, खूप मोठ्या प्रमाणात वाढायला लागले. म्हणजे आपण जर सहज पाहिलं लातूरमध्ये, वाय लातूर इज इन्क्रीजिंग, इट इज जस्ट बिकॉज देअर इज अ ग्रेट एज्युकेशन इंडस्ट्री इन लातूर. आपण ते पाहू शकतो. आपण म्हणजे ट्युशन एरियामध्ये जर पाहिलं आपण तर म्हणजे महाविद्यालयामध्ये कुठल्या जेवढे विद्यार्थी जेवढे तिथे ट्युशन एरियामध्ये विद्यार्थी आपल्याला पाहायला मिळतात आणि त्यांची सिटिंग कॅपॅसिटी 2000 स्टुडंट्स ऍट वन टाइम और
1000 students at one time in one hall, and they're patiently listening to the guidance or the teaching of the teacher on the microphone. म्हणजे किती गंमत आहे. म्हणजे हे खूप म्हणजे हे अवेअरनेस नाही का विद्यार्थ्यांमध्ये आहे, बरोबर. त्यासोबतच पेरेंट्स मध्ये नाहीये का, आहे. पण त्यासोबतच आणखी एक महत्वाची गोष्ट आहे की हे कुठपर्यंत शिल्लक राहतं. हे मी आता उदाहरण तुम्हाला सांगितलं. हे उदाहरण कुठलं आहे? HSC. इमिजिएटली आफ्टर फिनिशिंग HSC, हायर एज्युकेशन, आवर पॉइंट ऑफ डिस्कशन. तिथे हा सिरियसनेस राहतो का? असा कुठले पेरेंट्स आहेत मला सांगा की जे हायर एज्युकेशनच्या इन्स्टिट्यूशन मध्ये मुलाला सोबत घेऊन आलेत आणि ते सांगलेत की सर माझ्या तर सो म्हणजे लेस एक्झाम्पल्स आहेत, खूप कमी उदाहरण आहेत. आणि अशी उदाहरणं जास्त आहेत की पेरेंट्स एकदा येतात, ऍडमिशन देतात अँड दे व्हॅनिश. They never come back to this college, higher education institution to ask about the progress of their progress of their pupils. Students जे आहेत त्यांच्या प्रगतीबद्दल ते विचारायला परत येत नाही. म्हणून मी हा मुद्दा इथं मांडलाय की पेरेंट्स मस्ट चेंज दॅट माइंडसेट. एकदा काय ऍडमिशन घेतली, BA कम्प्लीट केलं, सेकंड इयर कम्प्लीट केलं, थर्ड इयर कम्प्लीट केलं, किंवा बऱ्याचशा पेरेंट्स आता म्हणजे अशा ग्रामीण भागामध्ये हा सर्रास उदाहरण आपल्याला पाहायला मिळतं की मागच्या वेळेला नॅकने आम्हाला विचारलं की देर इज अ ड्रॉप रेशिओ. एक कुठे ड्रॉप रेशिओ होतो जास्त, तुम्ही याच्यावरती कंटेम्प्लेट केलंय का, तुम्ही विचार केलाय का? अँड ऍट दॅट टाइम वी हॅव पुट the numbers of girl students in front of them who have got married immediately after completing their second year, first year. आणि मग हा ड्रॉप रेशो तिथं वाढतो. तिथेही कुठंतरी आपण त्यांना हे केलं पाहिजे. मग आता त्याच्यानंतर आम्ही विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करायला सुरुवात केली, पर्टिक्युलरली द गर्ल स्टुडंट्स हू हॅव ऑप्टेड फॉर द हायर एज्युकेशन, की तुम्ही जोपर्यंत तुमच्यातलं मेरिट दाखवणार नाही, तुम्ही जोपर्यंत असं आई वडिलांना दाखवणार नाहीत की हो आम्ही अभ्यास करतोय चांगल्या पद्धतीने, फक्त आम्हाला काही वेळ द्या, काही वेळ द्या, सो दॅट आय कॅन ट्राय ऍट लिस्ट टू मेक माय गुड करिअर. आणि मग ह्याच्यामुळे ह्या पेरेंटने सुद्धा थोडंसं आपण चेंज माइंडसेट करणं गरजेचं आहे, की थोडंसं त्यांना वेळ देणं गरजेचं आहे विद्यार्थ्यांना, की इमिजिएटली आफ्टर फिनिशिंग ग्रॅज्युएशन लगेच जॉब मिळेल ही परिस्थिती आता राहिलेली नाही. एक फॅक्ट जे आहे पेरेंट्सने सुद्धा समजून घेणं गरजेचं आहे. जॉब फक्त हायर एज्युकेशन इज फॉर जॉब हे इक्वेशन जे आहे, दिस पर्टिक्युलर इक्वेशन मस्ट त्यांनी हे काढून टाकलं पाहिजे डोक्यातनं. किंवा फक्त ग्रॅज्युएशन केलं की लगेचच त्याला जॉब मिळणार आहे, पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलं की लगेच त्याला जॉब मिळणार आहे, हा माइंडसेट जो आहे तो त्यांनी थोडासा डोक्यातनं काढून टाकला पाहिजे. एज्युकेशन शेप्स द गुड लाईफ. एक चांगलं आयुष्य जगण्यासाठी हायर एज्युकेशन खूप महत्वाचं आहे, हे त्यांनी थोडंसं लक्षात घेणं गरजेचं आहे. नेक्स्ट पॉइंट which is very important, that is higher education institutions must change. Higher education institutions must change. We are talking about that particular point, trend. Whatever new trends are coming into the higher education, all HEI or higher education institutions must adopt to those trends, must adopt to the new changes. Here are गंमत आहे याच्यामध्ये की स्टुडंट्स आफ्टर कोरोना आपण त्याच्यामध्ये पाहिलं, याच्यामध्ये ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत, students after corona or the status of higher education after corona, त्याच्यामध्ये हायर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन्सनी किती चांगल्या पद्धतीने कोप अप केलं की whatever guidelines were given by the UGC, state government and our parent universities, most of the higher educations or all the higher education institutions have followed those instructions. They have all the teachers, की ज्या असे बरेचसे टीचर्स होते की ज्यांना ऑनलाईन लेक्चर घ्यायचं कसं हे माहिती नव्हतं, ते सुद्धा टीचर्सनी ऑनलाईन लेक्चर्स घेतले, नाही का? आणि त्यांनी सुद्धा काय केलं की जेवढं त्यांना जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचता येईल तेवढं पोहोचण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. ऑनलाईन नोट शेअर करणं असेल, ऑनलाईन टेस्ट घेणं असेल, तर प्रत्येक गोष्टीमध्ये त्यांनी विद्यार्थ्यांची साथ त्या ठिकाणी सोडलेली नाही. तर हायर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन्स मस्ट चेंज. व्हॉट एव्हर चेंजेस विल बी देअर इन द पाथ ऑफ काय म्हणाल त्याला आपण की इम्प्रुव्हमेंट्स, higher education institutions must cope up with those points. की त्या सर्व गोष्टींसोबत त्यांनी काय केलं पाहिजे, कोप अप केलं पाहिजे, पुढे त्यांनी गेलं पाहिजे. हायर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन्स मस्ट चेंज. हायर एज्युकेशन मस्ट बी इम्प्रूव्ड इन फ्युचर. फायनली, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इम्पॉर्टंट, रोल ऑफ द टीचर्स. रोल ऑफ द टीचर्स इम्प्रूव्ह. रोल ऑफ द टीचर्स, जे काही बदल होत आहेत भविष्य काळामध्ये, जे काय आता नीतीमध्ये जे होणारे बदल आहेत, ह्या सगळ्या गोष्टींना आपण सामोरं गेलं पाहिजे. लक्षात घ्या की आवर युनिव्हर्सिटी हॅज did
so many experiments in the education sector. म्हणजे मागचे बरेच वर्ष म्हणजे आपल्या सर्वांनाच माहिती आहे की आपल्या विद्यापीठामध्ये खूप सारे एक्सपिरियन्स केले गेले की वन टीचर ही स्कीम असेल समजा किंवा SEC असेल समजा किंवा विषयांचे ग्रुप बदलणं असेल समजा किंवा ऑनलाईन टीचिंगच्या संदर्भात असेल कोविडमुळे ते झालं त्या गोष्टी असतील प्रत्येक गोष्टीमध्ये ज्या जे बदल झाले त्या प्रत्येक गोष्टीसोबत ह्या टीचर्स our teachers have changed themselves and they have cope up with the changes proposed by the universities, proposed by the state government and UGC. Role of the teachers is very important in the improvement of the higher education. Higher education ला improvement करायचं असेल तर आम्हाला role of of the higher education जो प्रेझेंट सिनेरिओ आहे त्याच्यामध्ये जर बदल करायचे असतील तर आम्हाला निश्चितपणे आम्हाला स्वतःला बदलावं लागेल एक टीचर म्हणून आम्हाला बदलावं लागेल वी नीड टू गो टू द in the higher education and according to or as per the problems of the higher education in the way of the improvement of the improve those problems as well. So higher education in future, what will be the future of the higher education? Can we provide jobs? हे उघड उघड आहे स्पष्ट आपण विचारतो लक्षात घ्या गव्हर्नमेंट पॉलिसीज आर चेंजिंग व्हेरी ड्रास्टिकली म्हणजे आपण काय म्हणूया की गव्हर्नमेंट जॉब्स आर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल इन फ्युचर हे मान्यच करून चाललं पाहिजे की गव्हर्नमेंट जॉब्स इम्पॉसिबल आहे फ्युचरमध्ये व्हॉट विल बी द यूज ऑफ द हायर एज्युकेशन तो पुढचा जो मुद्दा मांडला की व्हाय स्टुडंट्स ऑफ फॉर द हायर एज्युकेशन दॅन मी पुन्हा ते सांगतो की इट इज नॉट नेसेसरी हे प्रत्येकांना आपण सांगणं गरजेचं आहे आपण ऍज अ टीचर सांगणं गरजेचं आहे की ओनली म्हणाला मी लक्षात घ्या इट इज वन ऑफ द एम्स ऑफ द हायर एज्युकेशन सिकिंग हायर एज्युकेशन हे अनेक जे ध्येय आहेत त्यापैकी एक ध्येय आहे की मेकिंग द स्टुडंट सेल्फ सफिशियंट मी पुढचा मुद्दा मांडलाय की मेकिंग द सफिशियंट बनवायचं की जोपर्यंत आपण मी काय म्हणालो आता आपण टीचर्स आहेत बऱ्यापैकी आपल्या सगळेजण मला प्राचार्य व्हायचं एखाद्या कॉलेज पण 10 वर्ष झाली माझं असोसिएट झालेलं नाही काय म्हणेल कमिटी बाबा तू ऍप्लिकेशनच का केलंस लक्षात आलं मी काय म्हणालो की आपण पहिले डिझर्व करा शेवटचा मुद्दा तो मांडला मी की फर्स्ट डिझर्व देन डिझायर वी मस्ट मेक आवर स्टुडंट्स टू बी एबल फॉर अ पर्टिक्युलर पोस्ट फर्स्ट डिझर्व देन डिझायर आम्ही आधी ते डिझर्व केलं पाहिजे एखादी पद ती गोष्ट ते हायर एज्युकेशन इमिजिएटली आफ्टर कम्प्लिटिंग द हायर एज्युकेशन एखादा जॉब आम्हाला मिळणार आहे बट वी नीड टू बी प्रिपेअर फॉर दॅट पर्टिक्युलर जॉब दॅट पर्टिक्युलर पोस्ट मला PSI व्हायचं आहे मान्य आहे इमिजिएटली आफ्टर कम्प्लिटिंग ग्रॅज्युएशन आय नीड टू गो फॉर द ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्व्हिसेस पण त्याचा बेस पण आम्हाला असणं गरजेचं आहे लक्षात काय म्हणलं मुद्दा काय याच्यामध्ये की आपण विद्यार्थ्यांना जॉब नाही प्रोव्हाइड करू शकत मान्य आहे सगळ्या गोष्टी मान्य आहेत पण ऍट द सेम टाइम we need to persuade him we need to make him understand that the job is not the only aim of the higher
Sir, now the session is open for the discussion. All the participants are requested to unmute themselves and try to discuss with Dr. Sandip sir, please. All the participants are requested to discuss with Dr. Sandip Chavan sir. If you have any query or doubt or would like to discuss with sir, please. नमस्ते संदीप सर। नमस्कार। सर जय सिंह बोल रहा हूँ। सर आपने रियल प्रॉब्लम में जो बताया कि हायर एजुकेशन में मतलब हम बहुत सारे मतलब शिक्षा तो एक बड़ी क्वांटिटी है हमारे पास। यस। तो मेरा जैसे मैं भी मतलब कॉलेज में होता था जिस टाइम, तो आर्ट साइड में विद्यार्थियों की बहुत बड़ी भीड़ होती थी। साइंस के क्षेत्र में कम होती थी और एग्रीकल्चर, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश से, तो वहाँ पर 9th में डिसाइड हो जाता था कि आर्ट साइड, एग्रीकल्चर साइड और साइंस साइड। कॉमर्स मेरे यहाँ बहुत कम था हमारे टाइम में, लेकिन आर्ट साइड रिकॉर्ड तोड़ बच्चे होते थे। एग्रीकल्चर दूसरे स्थान पर होता था। ज्यादातर एग्रीकल्चर साइड में चले जाए। 9th और 10th का एक ही कोर्स होता था, 11th 12th का एक ही कोर्स होता था। उसके बाद 9th में ही साइंस में तीसरा स्थान होता था। तो जो एक बड़ी क्वांटिटी है हमारे पास आर्ट साइड की, तो वो MA कर लेती है, आसानी से हो जाता है। तो उनकी एक बड़ी भीड़ भी कह सकते हैं हम और एक बड़ी क्वांटिटी भी कह सकते हैं। तो जैसे आपने कहा कि मतलब वो सोच नहीं पाते कि हम जीवन में क्या करें अपनी जिंदगी में। बिल्कुल सही है, क्योंकि आर्ट साइड वाले को सबसे कम लिखा पढ़ा मतलब होशियार ना होते हैं कि इसको कुछ आता नहीं, उसमें डाल देते हैं। तो अब स्थिति ऐसी होती जा रही है हमारी शायद कि MA तो हो जाते हैं तो वो कहते हैं मैं तो हायर एजुकेटेड हूँ, तो अब मैं छोटा काम नहीं कर पाऊंगा। तो अब सभी को पास कर दिया जाता है। 10वीं में हमारे टाइम में फैसला हो जाता था कि जो पास होगा जाएगा, नहीं तो खेती में करेगा। तो आप इस आपका दृष्टिकोण में आपका दृष्टिकोण इसके प्रति क्या है कि इसको आर्ट साइड के प्रति, मतलब साइंस तो ठीक है वो कुछ ना कुछ कर लेते हैं। एक्चुअली कैसा सर, आपने बहुत अच्छा सवाल यहाँ पे उठाया सर नमस्कार सर, 5 मिनट बोलते भी पहली बार तो बात जो बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे कि बहुत सारी, मैंने जो अपने प्रेजेंटेशन में भी कहा कि बहुत सी ऐसी अनएम्प्लॉयड भीड़ जो भविष्य में बनने वाली है, जो साल 10 साल बनते जा रही है और एक के बाद एक जो ग्रेजुएट कंप्लीट करने वाले, पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट करने वाले आर्ट्स के बच्चे यहाँ पे आते जा रहे हैं। उनको अगर चैलेंज नहीं किया गया तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट, और इवैल्यूएशन सिस्टम है उसको भी इम्प्रूवमेंट करना जरूरी है। मैं फ्यूचर में मेरा जब भी प्रेजेंटेशन होगा ये पॉइंट मैं जरूर इसमें शामिल करूंगा कि चेंज इन इवैल्यूएशन सिस्टम मस्ट बी देयर। कि मैंने जो यहाँ पे कहा, स्टूडेंट है, पेरेंट है, हायर एजुकेशन है और टीचर्स हैं, उसके साथ साथ इवैल्यूएशन का भी रोल बहुत महत्वपूर्ण है। कि अगर मान लीजिए कि हमें बस अपना कॉलेज का रिजल्ट दिखाना है, इसलिए हम अगर पास करते हैं बच्चों को, तो ये भी थोड़ा सा पास, मतलब अगर वो उनमें क्षमता है, उन्होंने अच्छा लिखा है, तो डेफिनेटली उनको पास भी करना चाहिए, और उसमें कोई दो राय तो है ही नहीं। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, तो ये बात है यहाँ पे कि जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, एट दैट टाइम क्या होता था कि अगर हमको फर्स्ट क्लास भी बहुत मुश्किल होता था उस टाइम, बरोबर। और अगर फर्स्ट क्लास हमें मिल भी जाए तो हम बहुत खुश होते थे, फर्स्ट क्लास मिल गया। लेकिन आज तो फर्स्ट क्लास इज कॉमन टू ऑल। तो अगर पिछले 2-3 साल अगर मान लीजिए कोविड का ही समय देखा जाए, सबको पता है कि कोविड के समय जब ऑनलाइन एग्जाम हुई, उस टाइम क्या हुआ था कि ऑनलाइन टीचिंग वहां पे हुई थी। और उसी टाइम क्या हुआ कि बच्चों ने जब एग्जाम दिए तो उनको, पीजी के बच्चों को क्या हुआ था, 97% मार्क्स, MA हिंदी, MA इंग्लिश को 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। तो ये बहुत ही भयंकर सिचुएशन। इस टाइम वो स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि वो फर्स्ट क्लास उनको मिल रहा है, और इतना ज्यादा वो 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर रहे हैं, 97 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, तो उनको फर्स्ट क्लास का इंपॉर्टेंस तो खत्म ही हो गया। और ये जो बात है कि अगर कॉमनली उनको बहुत सारे मार्क्स मिल गए, कि आपने जो मुद्दा यहाँ पे उठाया था
कि after completing post graduation with 97 marks for example in MA मराठी और MA हिंदी, और उसको अगर उसके पिताजी ने कहा कि जाओ जरा थोड़ा सा खेत जोतना बाकी है, उतना जरा जोत के आओ खेत, तो वो क्या कहेगा? और हर बच्चा तो ये नहीं कहेगा, लेकिन कुछ बच्चे तो डेफिनेटली कहें कि यार मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ और आप मुझे खेत जोतने के लिए भेज रहे हैं, हाँ, गाय को धोने के लिए भेज रहे हैं मेरे को, ये थोड़ी बात होती है। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम है। तो इन फ्यूचर आई विल डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन माय प्रेजेंटेशन एज़ वेल। जी धन्यवाद सर। वैसे ये सही कहा आपने सर, क्योंकि उस टाइम मैं अगर अपनी बात करूं तो 47 10th में थे और 12th में मेरे 58 थे और फिर बीएससी में 62 थे, ऐसे हम बढ़ते थे। लेकिन ये आपने बहुत ही सही बात कही कि ये 100% हिंदी और मराठी में आ रहे हैं, तो माथापच्ची करने वाली बात है कि सोचता आदमी कि ये हिंदी साहित्य में मराठी और साहित्य है, इनमें तो 100% आप 80% नहीं ला सकते। तो ये बिल्कुल सही कहा आपने, ये बिल्कुल आपका वो था कि मैं भी देखा था अपने हिंदी को देखा था मैंने, 100% थे उसमें से, तो नहीं कर सकता जी 100%, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप भले हो, लेकिन जी इतना बड़ा साहित्यकार है हमारे, सारा याद नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही सही बात कही आपने सर, इस पे जरूर होना चाहिए सर, क्योंकि भीड़ हो जाएगी। और ये सच कहा कि खेती जोतने वाली, मेरे घर में ये ऐसी समस्या है, सभी पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, वो करते तो है काम, लेकिन थोड़ा सा मतलब चिल्लाना होता है और थोड़ा सा लापरवाही में करते हैं, नहीं करते ये बिल्कुल, और ये बैलेंस बिगड़ेगा सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बात काफी अच्छा वक्तव्य रहा सर, बहुत ही अच्छे मुद्दे थे सर, बहुत धन्यवाद। गीता रानी आप पूछ सकते हैं अनम्यूट करके, गीता रानी जी। गीता रानी जी आप पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। She is unable to unmute, I think. She has raised her hand. Geeta Rani. Okay. Anyone who want to discuss with respected Dr. Sandip Chavan sir, please. Those who want to discuss again with Dr. Sandip Chavan sir, please unmute yourself. हॅलो. Yes sir. हाँ सर नमस्कार. हा नमस्कार सर. नमस्कार, मी प्राध्यापक रवींद्र पाटील बोलतोय, कोल्हापूर गडिंग्लज येथून. सर नमस्कार. नमस्कार सर, बोला. बेटकर सर, आपलं बोलणं यापूर्वी झालं नाही, पहिल्यांदा तुमचं अभिनंदन करतो, ही सिरीज तुम्ही चालवलीत. धन्यवाद सर, धन्यवाद. हा सरांना एक प्रश्न माझा असा आहे, संदीप सरांना, की सर नॅक बद्दल तुम्ही मगाशी भूषण पटवर्धन यांच्याविषयी सांगितलात की त्यांनी राजीनामा दिला वगैरे, परंतु त्या दिवशीच एकाच वर्तमानपत्रामध्ये एका बाजूला पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये ज्या महाविद्यालयांनी नॅक केलेलं नाही त्यांनी त्याचं रजिस्ट्रेशन करावं, ही बातमी त्याच पानावर, आणि त्याच पानावर भूषण पटवर्धन यांचा राजीनामा कोणत्या कारणामुळे दिला गेला, हे दोन्ही गोष्टी होत्या. मग आता प्रश्न असा पडतो की एक एवढा मोठ्या पदाचा व्यक्ती काहीतरी चुकीच्या गोष्टी डोळ्यासमोर घेऊन राजीनामा देतो, मग त्या नॅककडे पाहत असताना प्रत्येक महाविद्यालयाने, प्रत्येक प्राचार्याने किंवा प्राध्यापकांनी आपला दृष्टिकोन कसा ठेवायला हवा, आणि नॅक मार्फत नेमके कोणते फायदे होणार आहेत. म्हणजे जर समजा एखाद्या कॉलेजचं मूल्यांकन मागच्यापेक्षा जर कमी झालं, तर मग अशा अवस्थेमध्ये नॅक तुम्हाला नेमकं कोणतं पनिशमेंट करणार आहे. मग आता हे पनिशमेंट सगळ्यात महत्वाची गोष्ट जर कोणती असेल तर ती प्राध्यापकांच्या पगारावर करणार आहे का. मग अशा गोष्टी जोपर्यंत भारतामध्ये होत नाहीत तोपर्यंत सुधारणा होत नाही, हे असं मला वैयक्तिक वाटतं. तुमचा दृष्टिकोन कसा आहे याच्यामध्ये. अगदी महत्वाचं बोललात सर तुम्ही. हा विषय खूप महत्वाचा आहे आणि गंभीर आहे. त्यावेळेला सरांनी राजीनामा दिला की 6 मार्चला, आणि लगेच दुसऱ्या दिवशी इंडियन एक्सप्रेसला आणि सगळीकडेच त्या बातम्या पण आल्या, त्यांचा इंटरव्ह्यू पण आपण पाहिला. आणि त्याच्यामध्ये एक गोष्ट फार महत्वाची जी मला पण जाणवली आणि ते लक्षात आलं माझ्या की हायर एज्युकेशन मध्ये जे अक्रेडिटेशन सिस्टम आहे ती प्रचंड फॉल्टी आहे. म्हणजे याच्यापूर्वी थोरात सर होते, म्हणजे आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे थोरात सरांचा स्वभाव सुद्धा खूप चांगला होता आणि ते पण म्हणजे खूप चांगल्या पद्धतीने ते सर्वांशी इंटरॅक्ट वगैरे व्हायचे. आणि ह्या सरांकडनं जेव्हा सांगितलं गेलं, जे पटवर्धन सरांकडे
मध्ये पण ते मेन्शन केलं की बरेचशा कॉलेजेसकडनं बॅक रेकॉर्ड तयार केले जातात. मग अशा वेळेला आपण हायर एज्युकेशनची काय क्वालिटी त्या कॉलेजेसकडनं अपेक्षित करणार आहे? असे अनेक कॉलेजेस आहेत आपल्या परिसरामध्ये की ज्या कॉलेजेसना ए ग्रेड प्राप्त झाले नॅककडनं, ए प्लस दर्जा प्राप्त झालेला आहे. आणि आपण जेव्हा त्या कॉलेजेसमध्ये जातो, 6 महिन्यांनी 7 वर्षाचं कॉलेज आहे का, एक ग्रेड देण्यासारखं हे कॉलेज आहे का, आपण विचारात पडतो त्या ठिकाणी गेलं. ठीक आहे, आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट द शाहू कॉलेज, आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अनदर कॉलेज, नाही का, दे आर अर्बन कॉलेजेस, दे हॅव ट्राईड टू मेंटेन देअर क्वालिटीज, दे हॅव ट्राईड टू मेंटेन देअर क्वालिटीज. मग याच्यामध्ये मी पण एका ग्रामीण कॉलेजमध्ये शिकतो. मग असे अनेक कॉलेजेस आहेत, म्हणजे फक्त हेच म्हणून नाही की तिथं अशा पद्धतीने थोडीशी प्रॅक्टिस केलेली लक्षात. मग ही कुठेतरी चुकीचं आहे असं वैयक्तिक माझं मत आहे. बिईंग द पार्ट ऑफ द हायर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन, मी हे खूप सिरियसली हे सांगतो की जर भविष्य काळामध्ये हायर एज्युकेशन वाचवायचं असेल तर ह्या गोष्टी आपण टाळणं खूप खूप गरजेचं आहे. एक दुसरी गोष्ट जी तुम्ही याच्यामध्ये मेन्शन केली की मग नॅक कडनं किंवा नॅक करून घेण्याचे मग फायदे काय. काही वेळेला की ज्या वेळेला मी नॅक वरती, कारण मी पण सुरुवातीच्या टप्प्यामध्ये स्कोरिंग किंवा बाकीच्या गोष्टी ज्या होत्या की ग्रेड कसा हायर मिळवा या दृष्टिकोनातून विचार करायचा सुरुवातीच्या टप्प्यामध्ये, आणि अनेक ठिकाणी मी नॅकच्या वरती माझे लेक्चर्स पण दिले. मग अशा वेळेला मी सुरुवातीला पहिलंच माझ्या कम्युनिकेशनची किंवा एखाद्या माझ्या लेक्चरची सुरुवात करायची की वाय नॅक. पहिल्यांदा प्रश्न विचारत नाही की काय गरज आहे तुम्हाला नॅक करून घ्यायची, का तुम्हाला नॅक करायचं, आणि मग हा प्रश्न इंटरॅक्ट करायचो काही लोकांना, तिथल्या बसलेले जे काही स्टाफ मधले लोक आहेत, प्राचार्य आहेत, त्यांना मी विचारायचो की का तुम्हाला नॅक करून घ्यायचं, पहिल्यांदा सांग. तुम्ही मला बोलवलं लातूरवर इथपर्यंत यायला, आणि मग मी इथं आल्यानंतर तुम्हाला विचारतो की तुम्हाला नॅक का करून घ्यायचं. मग त्यांच्याकडनं प्रश्न उत्तर यायची की नाही विद्यापीठाने सांगितलंय, मग ते युजीसीचे काही ग्रँट्स आहेत ते थांबवणार आहेत असं म्हणताय, किंवा मग आम्हाला जे नवीन एमएची किंवा एमएससी ची आम्ही मान्यता घेतो त्याला मग मान्यता आमची थांबवत आहे. पण देर आर सर्टन इन्स्टिट्यूशन्स, म्हणजे असे कुठलेच विद्यापीठ म्हणजे सॉरी इन्स्टिट्यूशन्स नव्हते की जे सांगत होते की आम्हाला हायर एज्युकेशनचा दर्जा सुधारायचा आहे, आम्हाला स्वतःला तपासून घ्यायचा आहे. अकॅडमिक ऑडिट नावाचा जो प्रकार आहे आपल्या नॅक मध्ये आपण दाखवतो, तो आम्हाला करून घ्यायचा आहे. नॅक करून आम्ही काय आहोत, आम्ही डेप्थ किती आहे आमची हायर एज्युकेशन प्रोव्हाइड करायची ती आम्हाला तपासून पाहिजे, असं एकाही इन्स्टिट्यूशन कडनं ऐकायला नाही. हे बाकीची कारणं सगळ्यांकडनं ऐकायला. सांगायचं तात्पर्य एकच आहे की जे तुम्ही बोललात तोच मुद्दा मी तिसरा मुद्दा जो त्याच्यातला मांडलाय की जर समजा भविष्य काळामध्ये आमचं नॅक वरचं आम्ही ऍप्लिकेशन नाही करून घेतलं किंवा नॅकने आम्हाला जी भीती दाखवली की तुमचे पगार आम्ही थांबवू, किंवा आता एक नवीन त्यांनी सांगितलं की जे इन्स्टिट्यूशन्स नॅक करून घेणार नाही त्यांना ऍप्लिकेशन थांबवू, नॅक आपण करून घेणं गरजेचंच आहे. त्यांचा उद्देश फार शुद्ध आणि प्रांजळ आहे, हे लक्षात घ्या. खूप चांगला त्यांचा उद्देश आहे. मात्र होतंय काय ह्याच्यामध्ये अडचण, सगळ्यात महत्वाची अडचण काय होते की आपण जे इन्स्टिट्यूशन्स आहेत त्यांच्या वतीने मी बोलतोय की हे इन्स्टिट्यूशन्स हायर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन्स तेवढ्या प्रामाणिकपणे नॅकला समोर घेत जाणं गरजेचं आहे. जर आपण प्रामाणिकपणे नॅकला समोर जाऊ तरच आपण हायर एज्युकेशनचा दर्जा सुधारवू शकतो. बेटकर सरांना कसं का वाटलं की आपण वर्ल्ड रेकॉर्ड सिरीज घ्यावं, अशी एखादी छानशी कल्पना बाकीच्या प्राचार्यांना का सुचत नाही. लक्षात घ्या, मी बेटकर सरांचं कौतुक करतोय ते समोर आहेत म्हणून, आणि दुसऱ्या प्राचार्यांना काही म्हणत नाही, म्हणजे इन्क्लुडिंग माय प्रिन्सिपल एज वेल की जे समोर नाही येत म्हणून, असं होत नाही. लक्षात, ही वास्तविकता आहे. हे आपण मान्य करणं गरजेचं आहे की जर आपल्याला इम्प्रुव्हमेंट हायर एज्युकेशन मध्ये करायचं असेल तर स्टार्ट फ्रॉम द सेल्फ, बी ऑनेस्ट टू द हायर एज्युकेशन, टू युअर जॉब, सो दॅट ओनली वी कॅन इम्प्रूव्ह द क्वालिटी ऑफ द हायर एज्युकेशन, असं वैयक्तिक माझं. ओके सर, ओके, थँक्यू 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 सर. हॅलो सर. सर नमस्कार, बोला. सर हॅलो. हा सर बोला. हा सर, माय सेल्फ प्रशांत उघाडे. सर, you have expressed well on the topic that is changing trends in the higher education. मला थोडंसं असं म्हणायचंय सर की एकीकडे ही जी सिस्टीम आहे एज्युकेशन सिस्टीम ही कशासाठी चालते तर एकीकडे एम्प्लॉयमेंट साठी चालते, बरोबर. आणि दुसऱ्या साईडला जर आपण बघितलं तर गव्हर्नमेंटच्या सगळ्या एम्प्लॉयमेंट सध्या बंद करत आहे, म्हणजे नोकरीसाठी त्याने काही चान्स ठेवलेलाच नाही.
म्हणजे आणि पुन्हा ह्या सगळ्या जर संस्था अशा जर कुठेतरी प्रायव्हेट एका कॉर्पोरेटला जर जोडून दिल्या तर मग नेमकं याचा उद्देश काय राहील सर? खूप चांगला मुद्दा तुम्ही म्हटलाय. लक्षात घ्या की पहिली सगळ्यात जी गोष्ट आहे की जे आपलं प्रिझम्पशन आहे, प्रिअझम्पशन आपल्याला प्रिझम्पशन जे आहे ते आपण ते काढून टाकलं पाहिजे डोक्यातलं की आपल्या सर्वच इन्स्टिट्यूशन्स या भविष्य काळामध्ये प्रायव्हेट होणार आहे. सध्याच्या परिस्थितीमध्ये तर ते होणार नाही. 2030 पर्यंतचा कालखंड त्यांनी दिलेला आहे नीतीच्या इम्प्लिमेंटेशन कमिटीला की त्यांनी इम्प्लिमेंटेशन 2030 पर्यंत टप्प्याटप्प्याने करावं, त्या पद्धतीने ते करावं. एक पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट, unless and until we change, it will be impossible for us to survive. Change is the law of nature. मी पण एक नोकर आहे, एका संस्थेमध्ये नोकरी करतोय. प्राचार्य डॉक्टर विठ्ठल मोरे सरांनी जी संस्था काढली त्या संस्थेमध्ये मी नोकर आहे. एक लक्षात घ्या, मी त्या दृष्टिकोनातून बोलतोय. एक दुसरी गोष्ट अशी आहे की being the part or a very small part of the higher education, मला कायमस्वरूपी असं वाटतं की जोपर्यंत आपण आपले बदल घडवणार नाही तोपर्यंत आपल्याला काय होणार नाही, आपण सर्व्हाइव्ह नाही करू शकणार. एक मी सुरुवातीला तुमच्या प्रश्नाचा तो म्हणजे हे केलंय की मुद्दा तो क्लिअर केलाय की आपण काहीतरी प्रायव्हेट मध्ये जाऊ असं होणार नाही. प्रायव्हेटायझेशन आपल्या संस्थेचं होणार नाही हे सुरुवातीलाच आपण क्लिअर करून घेतलं पाहिजे. आपला माइंडसेट फक्त क्लिअर केला पाहिजे. म्हणजे आपण एनईपीचं जरी वाचन केलं पूर्ण केलं तर तिथेही आपल्या त्या गोष्टी लक्षात येतील की कुठेच अशी मेन्शनिंग नाहीये की आपण त्याच्यामध्ये प्रायव्हेटायझेशन मध्ये जातो. एक दुसरी गोष्ट अशी आहे की शासकीय पातळीवरती नोकऱ्यांची म्हणजे सध्या नोकर भरती त्यांनी बंद केलेली, न्यू जॉब्स त्यांनी काही स्टॉप केलेला आहे. हे एका गव्हर्नमेंटचा निर्णय. In future, another government or the same government may change his decision. Quite possible आहे, हे पॉसिबिलिटीज आहेत, लक्षात घ्या. हे आत्ताचा निर्णय झालाय, आपण त्यावरती बोलतोय, हे मान्य आहे मला. पण भविष्य काळामध्ये टीचर्सला, रेग्युलर टीचर्स जे आहेत की आपण लिव्हिंग टीचर्स तुम्ही आम्ही आपण म्हणतो की कॉम्प्युटर्स कॅनॉट टेक द प्लेस ऑफ द टीचर्स. कॉम्प्युटर्स मध्ये होणार नाही. जर हे शक्य असतं असं 100%, तर जे त्यांनी प्रपोज केले की आपण 30% ऑनलाईन सिलेबस बनवा आणि 70% आपण असं बनवा, तरी 100% म्हणाले असते की 100% ऑनलाईन सिलेबस बनवा. ते असं होणार नाही. आपण ही जे आपण काय म्हणूया आपण त्याला की आपली जागा, एक टीचरची जागा एक कोणीही देऊ शकत नाही भविष्य काळामध्ये सुद्धा. हा एकच गोष्ट त्याच्यामध्ये होणार आहे की ज्या पद्धतीनं प्राचार्यांचं पद हे 5 वर्षासाठी त्यांनी टेन्युअर पद्धतीने केलेलं आहे, कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीनं टीचर्स भरती करायचे अशा पद्धतीचा एक होऊ घातलेला निर्णय. त्याच्यावरती आणखी निर्णय तो झालेला नाही, फक्त हे ऐकवात आलेले तुम्हाला जसं ऐकवात आलंय तसंच मला हे ऐकवात आलेलं आहे की भविष्य काळामध्ये रेग्युलर टीचर्स रिप्लेस करून त्यांना कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीने टीचर्स ठेवायचे आहेत, भरती त्यांना करायची की 5 years tenure. Immediately after completing 5 years, on the basis of his performance, last 5 years performance, the contract can be extended for another 5 years. या पद्धतीनं अशा पद्धतीने त्यांचं करायचं विचार चालू आहे, तो आणखी झालेला नाही. भविष्यात होईल की नाही हे आपल्याला माहिती. मात्र आजच्या परिस्थितीत आपण थोडंसं बिंदास राहणं गरजेचं आहे. अगदी टेन्शन न घेता की हो फ्युचर मध्ये आपलं सेफ आहे, आपल्याला प्रायव्हेटायझेशनला लगेचच सामोरं जायचं नाही. एनईपी मध्ये ते आहे 2030 पर्यंत. येस सर, अँड डेफिनेटली अग्री विथ युअर व्ह्यूज पण आता हे डिजिटल इंडियामध्ये काय होईल सर की भविष्यामध्ये यांनी टीचर्सच्या ऐवजी एखादं कुठल्या तरी ते रोबोटच आणून जर शिकवायला अशा पद्धतीचे मॉडेल्स जर उभे केले त्यांनी, तर मग काय होईल नेमकं? There is no need of the teachers. Robot can teach everything, आणि हा प्रयोग मला वाटतं मुंबईमध्ये झालेला आहे. बरेचसे काही कॉलेजेस मध्ये त्यांनी रोबोट बसवलेले आहेत. आता रोबोटच्या माध्यमातून आणखी इफेक्टिव्ह टीचिंग होते आहे. इन फ्युचर जर अशा पद्धतीचे जर सिस्टीम आली तर मग what is the value of this education and these new trends in the syllabus and the other things? करेक्ट आहे सर तुमचं. त्याच्यामध्ये विषय असा नाहीच आहे. लक्षात घ्या, मी तुम्हाला तेच सांगितलं, ज्या पद्धतीने बदलत, म्हणजे आज आपण आपल्या घरातलं उदाहरण घेऊया, तुमच्या माझ्या मुलांचं उदाहरण घेऊया आपण सर, की आपण ऑनलाईन टीचिंग असेल समजा किंवा बायजू असेल, हे आपण त्या मुलांना प्रोव्हाइड करतोच आहे, लक्षात घ्या नाही का. वेदांत असेल, बायजू असेल, हे आपण प्रोव्हाइड करतो विद्यार्थ्यांना. का तर आपल्याला माहिती आहे की नाही याचा रिझल्ट चांगला आहे, आपण ते त्याला प्रोव्हाइड करतो. म्हणजे हे चूक आहे का बरोबर आहे, हा प्रश्न आपण स्वतःला आपण पहिल्यांदा विचारला पाहिजे. ज्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना अधिक नॉलेज मिळत आहे अँड ते कॅन सीक गुड नॉलेज अँड अलॉंग विथ द गुड नॉलेज रिझल्ट त्यांचे चांगले आहेत, अशा वेळेला काय होईल
ते ऑटोमॅटिकली आपण तिकडे टाकतो. किंवा आपण समजा आपला 10वीचा विद्यार्थी आहे, 12वीचा विद्यार्थी, आपण विचार करतो कुठल्या कॉलेजचा रिझल्ट चांगला आहे किंवा कुठल्या ट्युशनचा रिझल्ट चांगला आहे, आपण त्याला तिकडे ऍडमिशन देतो, बरोबर. एक पण तिथे सुद्धा बऱ्याचशा वेळेला ऑनलाईन नोट्स, ऑनलाईन टीचिंग गोष्टी चालतात. तुम्ही आता इथं मेन्शन केला किंवा रोबोट टीचिंग जे आहे, रोबोट कॅनॉट रिप्लेस द टीचर, हे माझं प्रांजळ मत आहे. मी ह्याच्यात चूक किंवा बरोबर ह्या चर्चेत जात नाही, किंवा हे होऊ शकत नाही. लक्षात घ्या एक गोष्ट, हा इफेक्टिव्ह टीचिंग होईल मान्य आहे, पण एक लिव्हिंग टीचरचे एक्सपिरियन्सेस स्टुडंट्सना देऊ शकतो. सेम एक्सपिरियन्सेस कॅनॉट बी गिवन बाय द कॉम्प्युटर्स ऑर द रोबोट्स. एक हे जे आपण ट्रॅडिशनल एज्युकेशनच्या बाबतीमध्ये आपण चर्चा करू तर तिथे डेफिनेटली आहे. प्रोफेशनल मध्ये प्रोफेशनल टीचिंग जे आहे तिथे काही अंशी रोबोट्स येतील, तर रोबोट्स विल बी इंट्रोड्यूस. आणि एक भविष्य काळ हा टेक्नॉलॉजीचा आहे, ते तुम्ही आणि मी मान्यच केलं पाहिजे. म्हणजे एक काळ असा होता की जिथे आपल्याला ऑनलाईन टीचिंग करणं किंवा ऑनलाईन लेक्चर घेणं, पीपीटीज बनवणं, ह्या सगळ्याच गोष्टी, मी एकदम बेसिक गोष्टी सांगतो मी तुम्हाला, या सगळ्याच गोष्टी आपल्यासाठी नवीन होत्या, बरोबर. पण आपण त्या गोष्टी शिकल्या आणि आपण पुढे आलो. आणि जर त्याच वेळेला आपण म्हणलं असतो की टेक्नॉलॉजीमुळे हे बऱ्याचशा गोष्टी चेंज होतील वगैरे, म्हणजे राजीव गांधींना ज्या वेळेला त्यांनी कॉम्प्युटर्स इंट्रोड्यूस केले त्यावेळेला प्रचंड विरोध झाला होता, बरोबर आहे. म्हणजे आपले प्रमोद महाजन असतील, हे असतील, त्यांना खूप विरोध झाला होता की त्यांनी कॉम्प्युटर्स इंट्रोड्यूस करायला. पण आज आपण कॉम्प्युटर शिवाय आणि मोबाईल शिवाय राहू शकतो का? नाही, बरोबर. आणि त्याच्यामुळे जरी समजा कॉम्प्युटर्स आणि रोबोट्स इंट्रोड्यूस झाले तरी लिव्हिंग टीचर तुम्ही आणि हे जे एक्सपिरियन्स आपण विद्यार्थ्यांना देऊ शकतो त्याला रोबोट्स रिप्लेस करू शकत नाही. ते वैयक्तिक मला असं वाटतं. Okay, sir. Thank you very much. Thank you to all the participants. Patil sir from Gadhinglaz, Kolhapur, Prashant Ogade sir, Jaivir sir, all the participants, those who are joining here daily. Today's also enrollment was very high. इन द फर्स्ट सिरीज सर आपण म्हटलात की मला संधी म्हणजे आली नाही ती, त्याचं कारण थोडं लिमिटेशन अशी होती की ती सिरीज महिलांसाठी होती, पूर्ण भारतातून भारतासाठी. एक युनिक रेकॉर्ड करावं महिला एम्पॉवरमेंटसाठी. त्यामुळे द क्रीम विच वॉज हॅव्हिंग विथ अस दॅट वॉज नॉट shown to the this dais last time, but now it dais is open for the teachers, educators, those who are contributing in this field for the society. खूप आनंद होतोय की मला तुम्हाला ऐकायला मिळालं. आणि खरं तर what was the aim of this webinar series, it's not a conference, it is not expected to express as a research paper, but it should be thoroughly with study aspects, it should be explained in this. आणि ही जी आमची इच्छा होती की हा विषय खरं तर कॉन्फरन्स सारखा विषय वाटला मला पहिल्यांदा, एक हायर एज्युकेशन ट्रेंड, पण या विषयाला तुम्ही एन्शियंट इंडिया पासून नेमकं आपलं विद्यार्थ्यांचं होणाऱ्या भविष्याची कशी जागरूक नाही, त्यातून होणारा हा एक म्हणजे काय म्हणतात खूप मोठा ताण जो आपल्या भारत देशाला पुढे येणार आहे, या सगळ्या गोष्टी इतका छान ओहप होईल की ज्या गोष्टी आम्ही विचार केल्या नव्हत्या खऱ्या अर्थानं, की विद्यार्थी कसे येतात आपल्याला. हा सगळा अनुभव तुम्ही शेअर केला. ते ग्रामीण महाविद्यालय असून तिथला तो दर्जा तुम्ही मेंटेन करण्याचे प्रयत्न करताय, ह्या सगळ्या गोष्टी कौतुकास्पद आहेत. निश्चितच आपल्यासारख्या शिक्षकांची या समाजाला जरूरत आहे. रोबोट तर चालणारच नाही, परंतु खऱ्या अर्थानं तुम्ही या विषयाला न्याय दिलात आणि आपल्या ह्या व्यासपीठाला एक चांगल्या पद्धतीने आम्हाला रिसोर्स पर्सन लाभले आणि त्याने अभ्यासपूर्वक मांडणी केली, याचा आम्हाला निश्चितच अभिमान आहे. धन्यवाद सर. भविष्यातले आपल्या अशाच अजून वेगळ्या विषयावर आपल्याला आम्ही निमंत्रित करू. आता फॉर्मल आभार मानण्यासाठी मी प्रशांत उघाडे सरांना विनंती करतोय. धन्यवाद सर. Thank you, sir. First of all, I would like to thank today's keynote speaker, Honorable Dr. Sandip Chavan, sir, who delivered a wonderful lectures on the topic that is changing trends in the higher education. And sir have highlighted on each and every aspects of the educations from ancient time in India to in the modern time in India. So your lecture is very, very beneficial and very significant for us, sir. I'm very, very thankful to you for giving your valuable time over here. So thank you very much. Again, secondly, I thanks to Honorable Principal, sir, who is the chairperson of this World Record Series 2.
So I am very thankful to you, sir. You also guided us. You also shared your thoughts here. So I am very thankful to you. Again, I thanks to all the participants, those who are regularly be present here and share their values, ask questions. So thank you very much for all the participants here. And I would like to request all the participants now, please fill the feedback link which is given in the chat box. Then you will receive your certificates. Now I declare that with the permission of Honorable Chairperson, this today's session is over. Thank you very much. थँक्यू सर, खूप खूप आभारी आहोत. Thank you for the opportunity. थैंक यू सर. Thank you, sir. Thank you very much. एक 5 मिनिटांतर आम्ही बंद करतो हे. खरंच. Yes, sir. Yes. थैंक यू वेरी मच सर. थँक्यू. आज आपने भी सर से मेरी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं. हाँ, दोपहर के बहुत ही महत्वपूर्ण था. आज आपका भी कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा. हाँ, दोपहर में जो आईपीआर और आईपीआर मैनेजमेंट था ना, उसके बारे में आप बोल रहे शायद. हाँ जी जी जी. कल भी एक है 11 बजे, कल की भी लिंक मैं आपको भेजूंगा. वो प्योर आईपीआर पे है, पेटेंट पे है. ओके 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 सर, मुझे शेयर कर दीजिए. जी जी है. मैं तो कल आज सर नेट से भी जुड़ सका आपके बीच में, क्योंकि मुझे आपका फेसबुक, जब आपका यूट्यूब का लिंक जब आया ना नोटिफिकेशन में शेयर हुआ, तो देखा कि लाइव चल रहा है, तो मैं देखा तो जुड़ा. नहीं नहीं, यूट्यूब पे भी आप वॉच कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं. ज्वाइन नहीं हुए तो भी आपको इंटरेस्ट है तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल. और कल भी लाइव भी ज्वाइन हो जाइए और यूट्यूब भी मिल जाएंगे आपको. हाँ ठीक आहे सर. नमस्कार. नाही नाही, आत्ता झाला वेबिनार. मी आभारच मानलो जस्ट, म्हणून 2 मिनिट वेळ झाला. हा सांगा सर. झालं झालं झालं. नाही नाही, आता बोला की, बंद केलो ना मी. हा हो. लॅपटॉप घ्या की, तुमच्याकडे प्रेझेंटेशन असेल तर मोबाईलवरून बोलता येईल, काही हरकत नाही. हो, तुमच्या सोयीनुसार. जे लॅपटॉप असेल लॅपटॉपवर बसा, नसेल तर मोबाईलवर बसा. तुम्ही ती माझ्याकडे द्या व्हॉट्सअपवर पाठवून. मी दाखवतो स्क्रीनवर, तुम्ही ते मुद्दे पाहून बोला, जर मोबाईलवरून बोलत असला तर, किंवा लॅपटॉपवरून. हा हो 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 हो. वाटलं तर उद्याला ट्रायल घेतील का तुमचा पीपीटी थोडासा झाल्यानंतर सकाळी? बरं बरं बरं. मी 11ला माझं व्याख्यान आहे. 10:30च्या अगोदर आपण घेऊया तुम्ही वाटलं तर. हा 2-4 मिनिटाचं फक्त, काही हरकत नाही. तुमचा पीपीटी तुम्ही प्रेझेंट केल्यानंतर कसं दिसेल, ज्या सिस्टीमवर तुम्ही करणार आहे त्या सिस्टीमवर साऊंड येतोय का, दिसतंय का वगैरे, 2-3 गोष्टी पाहूयात. हो सर. आणि आजचा तर पीपीटी माझ्याकडून प्रेझेंट होईल. आपण फक्त पॉईंट बघून बोला, झालं त्या स्क्रीनवरचे. हो सर. हा चालते सर. विद्यार्थी नाहीत, शिक्षक, प्राध्यापक, बिझनेसमन कुणी राहतील भारतातून. हा मॅक्झिमम टीचरच आहेत. काही तसं हे नाही. हो सर. वाटलं तर आज 1-2 दिवसाच्या लिंक देऊ का तुम्हाला, ते कसं झालं ते ऐकण्यासाठी? उगाच सहज देतो की सर. देतो. हो सर. हो सर. मग झालं ते काही नाही. फक्त तुमचे मुद्दे तुम्ही कागदावर बी लिहून ठेवलेत, आणि पीपीटीचा आधार मी तर देतोच इकडून. तसं नाही जमलं तर त्या मुद्द्याच्या आधारे तुम्ही एक्सप्लेन केला तरी चालतं आम्हाला, पण पीपीटी करू. हा दिसतो की मग पीपीटी, आणि तुम्ही बाजूला दिसता छोटेशी, पीपीटीच मोठी दिसतो त्याच्यात. हा हा नाही नाही, तुम्हाला पीपीटी जर करता येत असली तर आपण ट्रायल मध्ये जमलं तर करू. आणि अडचण आली तर पीपीटीची स्लाइड तुम्हाला स्क्रीनवर दिसेल. जशी स्लाइड दिसली तसं तुम्ही ते मुद्दे एक्सप्लेन करा. तुमच्या समोर असतातच किती मुद्दे मी एक्सप्लेन केले. फक्त तुम्ही नेक्स्ट म्हणायचं. एक्सप्लेन झाली ते स्लाइड की मला माहित नाही ना तुम्ही किती वेळ सांगणार आहे त्याचे. नेक्स्ट म्हणलं की मी ते स्लाइड नेक्स्ट आणणार. मग असं करूया. उद्या साधारण 10च्या दरम्यान आपण सराव घेऊ, कारण मी 10:30ला तिकडल्या वेबिनारला जॉईन होणार आहे. किंवा त्याच्या अगोदर शक्य, त्याच्यात काहीच नाही. तुम्ही फक्त थोडासा पीपीटी तयार केला तर तो पीपीटी संध्याकाळ पण तुम्हाला अपडेट करता येईल दुपारपर्यंत. 1-2च्या स्लाइड जरी तिथं पाहता आला आपल्याला तुमच्या माध्यमातून तर ठीक आहे. हो सर. हो सर. कधीही सांगा मला. हो सर. हो सर. थँक्यू सर.
मॅडम बिरादर सरचा फोन आलता आता. फोन केलते तर मी भाषण कराल तर म्हणून थांबवलं होतं ना. आता करतो मी फोन. हा म्हणजे त्यांना म्हणून सर भाषण करतो तरी काय नाही. आपण दिले त्यांना ते सगळं पहिल्या स्कोप मध्ये योग्य राहील मग विचारणं. चालेल. सेवा